ocean programming দিয়ে আমরা তখন and it used to give us such a headache because ওই solutionটা না হলে you run it again. Oh my God, it used to be. So we are all fortunate, and I think all of you who are here are research associates, economists, and working in various programs. This is an opportunity I would like to encourage you to make the best use of. Dr. Khandekar Bhavan, where, এগুলির অরিজিনটা কোথায়, মানে famous John Wally and others যারা এটা introduce করেছে, John Wally was also the thesis advisor to Dr. Asim Mansoor in the University of Western Ontario. So, but once this has come on stage, particularly economic researcher, World Bank and all the international organizations, they use it. And unless, you are competent with these general equilibrium models, you're not considered a good research staff. So আমরা তখন World Bank-এর চাকরি যারা পেত তারা, they used to be conversant, and not only conversant, very proficient with general equilibrium models. So thankfully, I can name Hasanat Banna. Banna has done well. He's GTAP tonight, but GTAP, I've seen his results using GTAP for the reciprocal tariffs exercise. He's also picked up some others like TRIST and gravity model and the usual stata. You have stata, so econometric does. You have to excel. So talking about the subject matter, economic and social impacts of tax and expenditure policies. আমরা যে এক্সারসাইজটা শেষ করলাম এখন for the government, we deposited our report on tax policy. Okay, এখানে our basic point was the current tax system is exceedingly regressive because the indirect taxes share is 70%, 70-30. So আমাদের goal হবে to reach something like 50-50. Developed countries have like 60% direct tax and 40. So by 2035, in 10 years, we can reach a 50-50 share of direct versus indirect tax. আমাদের regressivity in the tax system অনেকটা কমে যাবে। So regressivity-টা কমানো শুধু tax policy-তে হচ্ছে না, expenditure policy-ও দরকার আছে to introduce more equity, fairness in the system. So that is why this exercise is terribly meaningful, and PRI, I think, should take the lead in dealing with this particular subject in town and in Bangladesh. I think Dr. Khandekar is just the best possible person to deal with this exercise. Unfortunately, আমাদের reporte we didn't look at the expenditure part. We were dealing with just the tax policy part and how to mobilize more revenue, but through a rules-based tax system rather than discretionary. Right now, there's too much discretion, not only in trade taxes, but in direct taxes, as well as VAT. And that's where we need to come out of it. Thankfully, we have the benefit of artificial intelligence and several packages where we can do a better job in being fair, transparent, and all that. So that's where we are, and I think this kind of exercise will stand in good stead research on tax policy as well as expenditure policy. So আমাদের যে সেন্টার আছে, Center for Domestic Resource Mobilization, I think
সেন্টার আমাদের যে এক্সারসাইজ যেটা হলো এটা কিন্তু শুধু টিআরএম এ যাবে না, এটা আমাদের ট্রেড যে সেন্টার ফর ট্রেড যেটা আছে সেটাতেও যেহেতু we have three tax segments: the direct tax segment, which consists of personal income tax, corporate income tax, and property taxes. তারপরে আরেকটা ট্যাক্স সেগমেন্ট হচ্ছে VAT, value added tax, and the final tax segment is the trade taxes. So trade taxes সেখানেও এটা লাগছে। সো এখানে আমরা ওই 3 সেগমেন্টে করেছি, and আমরা overall we've talked about base expansion rather than rate increases. So we've made a rule there. আমরা কোনো rate increase prescribe করি নাই, কতগুলি জায়গায় rate reduction prescribe করা হচ্ছে, but base expansion is where we are getting the most revenue outcome. So revenue outcome আমরা আশা করছি যে in 10 years we should be able to reach at least 15 to 18, 15 to 20% of GDP. এখানে আমরা এখন 7% এর কাছে আছি। So this exercise also does tell us something about where we can go. Okay, so এগুলো বলে আমি, and I'm saying that pick up this যে বেস্ট হবে একজন বেস্ট যে রিসার্চারকে আমরা রিওয়ার্ড দেব, and Dr. Khondekar will be grading you. So time অবশ্য he will determine কত time এর মধ্যে, and you can't do it in a month or even in 2 months. You might take 6 months, but whoever gets ahead, and definitely in the next আমাদের salary cycle there will be a recognition. Okay, thank you. আমি একটু আপনি দিয়ে দাঁড়িয়ে বলতে চাই। হ্যাঁ, প্লিজ। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। সবাইকে সকাল সকাল আসার জন্য ধন্যবাদ। এটা একটা কাইন্ড অফ ট্রেনিং এর মতো আমি করতে চাচ্ছি, জাস্ট এক্সপোজিশন অফ দিস ওয়ার্ক। এটা কিভাবে করা যায়, কি আছে এটার মধ্যে, ব্যাকগ্রাউন্ড ক্যাটাগুলা কি। আমরা জানি যে আমরা সবাই ইকোনোমেট্রিক করে অভ্যস্ত, তাই না? এবং মোটামুটি ভাবে স্পেসিফিক একটা মডেল স্পেসিফাই করে ইউ ক্যান রান ইট এন্ড দেন গেট দ্য রেজাল্টস, এটাকে চেক করুন, তাই না? তো মোটামুটি এইখানে একটু ডিপার্চার হবে। আমি আগে বলে দিচ্ছি, এই রিসার্চ গুলা বেশি লোক করে না। হ্যাঁ, যেটা বললো, অনেক সময় এটা খুব টিডিয়াস। দেখা যাচ্ছে যে 5 দিন 7 দিন কাজ করার পর রেজাল্ট পেলাম না, বা রেজাল্টটা কাউন্টার ইনফিউটিভ। আমি যে আশা করছিলাম তিনের সাথে মিলে না, তখন তো মাথা স্ক্যাচ করে দেখার উপায়। এবং যেটা আগে ছিল, আমি যখন পিএইচডি করেছি তখনও কম্পিউটিং পাওয়ার এত পাওয়ারফুল ছিল না, তখন অনেক সময় লাগতো। হ্যাঁ, এবং তার আগে যারা পিএইচডি করতো, আমার সুপারভাইজার আমাকে বলেছিল, উনি ওই লন্ডন যেত, থেকে কমিউনিটি থেকে, ওইখান থেকে গিয়ে ওই বিশাল কম্পিউটার ছিল, তাতে সবকিছু ঠিকঠাক করে দিয়ে আসতো। 7 দিন লাগতো একটা প্রোগ্রাম রান করতে। 7 দিন পরে দেখে যদি রেজাল্ট না মিলে, তাহলে বুঝে কি অবস্থা। এখন আমরা কিন্তু 3 মিনিটে 4 মিনিটে একটা জিনিস সলভ করে ফেলছি। হ্যাঁ, এবং এখানে কম্পিউটিং পাওয়ারের এত বেশি ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে যে এখন মানে মডেল রান করাটা অনেক ইজি হয়ে গেছে। এবং অনেক সময় আমরা মডেলকে অনেক সময় মিসইউজ করি। আমরা মনে করি যে একটা কিছু করে দিলে রেজাল্ট হয়ে যাচ্ছে, বাট সেটা যাই হোক। আমার এটা ছিল যে দেখা যে বেসিক্যালি যে ধরো আমরা ট্যাক্স এবং এক্সপেন্স পলিসিটা দিয়ে কাজ করি এবং ওটাকে অ্যাকচুয়ালি দেখি, তাহলে কি ইম্প্যাক্ট হতে পারে। যেটা জাহিদ ভাই বললেন যে আমাদের একটা বড় হচ্ছে আমাদের রেভিনিউ কিন্তু কম, তাই না? রেভিনিউ এত কমে যাচ্ছে এবং আমাদের গুলা সেটা আমাদের এক্সপেন্ডিচারকে কনসেন্ট্রেট করছে। তো এক্সপেন্ডিচার ছাড়া তো আসলে ডেভেলপমেন্ট করা খুব মুশকিল। হ্যাঁ, তো সেটার আলোকেই এই কাজটা করা। আমি একটা সিটি মডেল, কম্পিউটেবল জেনারেটর মডেল যেটা নাম, সেটা ইউজ করার চেষ্টা করেছি। ব্যাকগ্রাউন্ড আমি খুব বেশি বলবো না, ব্যাকগ্রাউন্ডটা খুব বেশি বলবো না। হ্যাঁ, এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা মেথোডোলজিটা আছে, ব্যাকগ্রাউন্ড অলরেডি বলা হয়ে গেছে। আমি মেথোডোলজি ডেটাতে যাবো বেশি, রেজাল্ট দেখবো এবং কনক্লুশন টেক্সটে। তো আচ্ছা, এটা তো সবাই মোটামুটি আমরা জানি। হ্যাঁ, বাংলাদেশে মোটামুটি আমরা সবাই জানি যে আমাদের রেভিনিউ গ্রোথ কিন্তু খুব কমে গেছে। এই বছর কিন্তু আমরা 6% রেভিনিউ গ্রোথ আশা করছি, অলমোস্ট হাফ হয়ে গেছে। এবং সেটা একটা
আমরা এটার ইম্প্যাক্ট দেখতে পাচ্ছি, আমাদের এক্সপেন্ডিচার গুলো কিন্তু অনেক ডিপ হয়ে গেছে, হ্যাঁ। এবং যেটা রাইদি ভাই বললেন যে আমাদের রেভিনিউ যেটা এখন আছে, রেভিনিউ একটা 8% জিডিপি, এবং সেটা ওয়ান অফ দ্য লোয়েস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, এবং যার কারণে আমাদের এক্সপেন্ডিচার অলসো প্রবাবলি লোয়েস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। আমরা 3-4% ইয়ে করি, ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং করি, তাহলে আমাদের এক্সপেন্ডিচার ওই 12%-13% করতে হবে। সুতরাং এক্সপেন্ডিচার যদি আমাদের 25% হতে হয়, আবার ট্যাক্স কিন্তু বাড়তে হবে 21%, ট্যাক্স রেশিওটা বা রেভিনিউ জিডিপি রেশিও বাড়তে হবে। রেডি থাকতে বলা হবে। আচ্ছা, এবং আমরা মোটামুটি ভাবে আরেকটা জিনিস আমরা এখন খেয়াল করছি, যেহেতু আমরা বড়ই করছি, আমাদের ডেট সার্ভিস কিন্তু আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে। আগে ছিল বেশ কম, এখন 3% হয়ে যাচ্ছে জিডিপি। তো এটা কিন্তু ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকবে আমাদের, কারণ আমরা যদি রেভিনিউ কালেকশন করতে না পারি, তাহলে কিন্তু এটা আস্তে আস্তে আরো বেড়ে যাবে। তাই? আচ্ছা, এখন কি ছিল আমাদের কাজ, এটা একটা অনগোয়িং কাজ আমি করছি, সুতরাং সেই অনগোয়িং কাজেরই একটা প্রেজেন্টেশন দিলাম। এটা আরো হয়তো রিফাইন হবে। যে আমরা দেখতে চাচ্ছিলাম যে আসলে দুটো জিনিস, যে যদি আমরা বেড এক্সপানশন করি, তাহলে কি পরিমাণ রেভিনিউ আসতে পারে, হ্যাঁ। এটা টাইম ফ্রেমটা আমরা 3 বছর নিতে পারি, 5 বছর নিতে পারি, বাট ইটস এ স্ট্যাটিক কম্পারেটিভ অ্যানালাইসিস। আমরা ডাইনামিক করি নাই, ইচ্ছে করে ডাইনামিকটা করা যাবে। তো আমাদের ধারণা ছিল, যদি আমি পার্সোনাল ইনকাম ট্যাক্স, কর্পোরেট ইনকাম ট্যাক্স এবং ভ্যাট রেটটাকে রেজ করি, তাহলে মোটামুটি ভাবে 2-3% অফ অ্যাডিশনাল রেভিনিউ আর্ন করতে পারি কিনা, এবং আর্ন করতে পারবো, তাহলে যেটা ইম্প্যাক্টে কি হতে পারে। এবং এখানে আরেকটা সময় দেখার চেষ্টা করেছি, যেটা রাইট করে দিই, এট দ্য সেম টাইম এই অ্যাডিশনাল ট্যাক্সটা আমি বেশি দিব ডিরেক্ট ট্যাক্স থেকে, মানে পার্সোনাল ইনকাম ট্যাক্স এবং কর্পোরেট ট্যাক্স থেকে। তারপরে হচ্ছে যে যে অ্যাডিশনাল রেভিনিউটা পাবো, সেটা যদি আমি এক্সপেন্ডিচারে ইনভেস্ট করি বা স্পেন্ড করি, তাহলে আমার ইম্প্যাক্টটা কি হবে, রেভিনিউ নিউট্রাল এক্সপেন্ডিচার। আমি কোনো অ্যাডিশনাল ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং যাবো না, তাহলে আমার গ্রোথ ইম্প্যাক্ট প্লে করতে পারে, পভার্টি ইম্প্যাক্ট এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন। এবং এখানে এক্সপেন্ডিচার পলিসি হ্যাজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল। আমি কিভাবে আমার এক্সপেন্ডিচার পলিসিটাকে সাজাবো, এবং আমার অ্যাপ্রোচটা ছিল, আমি একটা জেনারেল মডেল ইউজ করেছি। So this is a very standard জেনারেল মডেল, হ্যাঁ, খুব ফ্যান্সি কিছু না, এটা অনেকেই ইউজ করে এখন। এবং এখানে আমরা একটা স্পেসিফিকেশন আছে, ইকুইলিব্রিয়াম মডেল ফর এ পার্টিকুলার ইকোনমি, এটা বাংলাদেশ ইকোনমির জন্য ফর 2025। এবং এখানে যদি আমি কেউ দেখি আমরা, তাহলে মোটামুটি ভাবে আমরা যেভাবে ন্যাশনাল অ্যাকাউন্ট দেখি বা একটা ইকোনমি দেখি, সবগুলাই কিন্তু রিপ্রেজেন্ট হচ্ছে নিউমেরিক্যালি, হ্যাঁ, নিউমেরিক্যালি রিপ্রেজেন্ট হচ্ছে। আমরা থার্ড ইয়ারে কিন্তু পড়েছি যে একটা মডেল ওয়ার্নার্সের ইকুইলিব্রিয়াম, হ্যাঁ, ওইটা থেকে সরে এসে আমরা প্রত্যেকটা নিউমেরিক্যাল একটা সলিউশন পাচ্ছি এখানে, হ্যাঁ। তো সেটাই আমরা দেখলাম। এখন এখানে কিন্তু আমরা দেখছি, এখানে আমাদের প্রোডাক্ট মার্কেট আছে, আমাদের ইনভেস্টমেন্ট আছে, সেভিংস আছে, আউটডোর আছে, গভর্নমেন্ট আছে, ফার্ম আছে, সেক্টর গুলো আছে, এবং আমাদের ফ্যাক্টর মার্কেট আছে। সো উই আর ক্যাপচারিং দ্য এন্টায়ার ইকোনমি ফর এ পার্টিকুলার টাইম পিরিয়ড, ঠিক আছে। এবং এই সলিউশন থেকে দুটা ক্লিক করে আমরা এখান থেকে সলিউশনটা পাওয়ার পরে আমি যদি একটা এমপ্লয়মেন্ট বর্ডের সাথে অ্যাড করি, তাহলে এটা একটা এমপ্লয়মেন্ট এফেক্ট, ঠিক আছে, হ্যাঁ। আর যদি আমি আরেকটু আরেকটু ক্লিক করি, তাহলে আমরা প্রপার্টি ইফেক্টটা পেতে পারি। এই দুটা আমার আউটসাইড দি সিজি মডেল সাথে আমি লিঙ্ক করছি, এবং আমরা অনেক সময় বলি এটা ইন্টিগ্রেটেড জেনারেল মডেল, উপর যেটা নাম দিয়েছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই মডেলটা মানে সলভ করার ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি ক্যালিব্রেশন মেথড, আমরা ক্যালিব্রেট করি, নট স্টকাস্টিক ফর্মুলা, ক্যালিব্রেট করি। এবং সেখানে একটা ডেটা সেট হচ্ছে সোশ্যাল অ্যাকাউন্টিং ম্যাট্রিক্স। এটা আমাদের হতে থাকতেই হবে, না থাকলে আমার পক্ষে এইটাকে ক্যালিব্রেশন হবে। আমরা 2023-এর জন্য একটা স্ট্যাম্প করেছি, সেটা আমি একটু দেখাবো। এটাকে আমি প্রাইস আপডেট করেছি 2025-এর জন্য, শুধুমাত্র প্রাইস আপডেট, নট দি অন্যান্য চেঞ্জ গুলা করি নাই। এটা থেকে এটা হচ্ছে আমার বেস, এইটার ক্যালিব্রেশনের আমাদের মেইন ডাটা সেটটা হচ্ছে এইটা। তার সাথে আমি পভার্টি মডেলটা করেছি HIS 2022 ডাটা নিয়ে, এমপ্লয়মেন্টটা করেছি আমি লেবার ফোর্স সার্ভে ডাটা নিয়ে। সো অনেকগুলো ডাটাই কিন্তু আমাদের ইউজ হয়েছে। আচ্ছা, এরপর অসুবিধা নেই। এটা হচ্ছে অনেকে হয়তো জানি, আমরা অনেকে হয়তো জানি না যে এটা হচ্ছে একটা স্কেমাটিক প্রেজেন্টেশন অফ এ পার্টিকুলার কান্ট্রি। এবং এটা কি দেখাচ্ছে আমি যদি দেখি রো সাইডে এবং কলাম সাইডে এক্স্যাক্টলি একই রিপ্রেজেন্টেশন করতে হবে। রো সাইডে কি আছে আমার অ্যাক্টিভিটি, কমোডিটি, ফ্যাক্টর মার্কেট, হাউস হোল্ড, গভর্নমেন্ট, এন্টারপ্রাইজ, রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এন্ড ক্যাপিটাল। এই সবকিছু মিলে আমার টোটাল সাপ্লাই হচ্ছে। আমরা যারা সাপ্লাই ডিমান্ডে কাজ করি,
তারা একটা মতো করে তুলতে চাই, এবং কলাম সাইডেও কিন্তু আমার রিপ্রেজেন্টেশন একই রকম করতে হবে। অনেকগুলো নাল সেট, এখানে অনেকগুলো জিরো আছে, এগুলো কোনো ভ্যালু নাই, কিন্তু এই সবগুলোর কিন্তু আমার কোনো কোনো ভ্যালু আছে। এই যে এই স্যামটা তৈরি করা একটা কিন্তু বড় কাজ, এবং স্যামের ডাটা সেটটা অনেক জায়গা থেকে আসে। একটা বড় ডাটা সেট আসে ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টস থেকে, ডিটেল ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টস থেকে, তারপরে আসে আমাদের হাউস সার্ভে থেকে আসে, লেবার মার্কেট থেকে আসে, গভর্নমেন্ট যে থেকে আসে, বিওপি থেকে আসে, সবকিছু আমি যখন, এবং একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, আমরা যখন বিভিন্ন ডাটা সেট এক জায়গায় নিয়ে আসি তখন কিন্তু ব্যালেন্সিং একটা প্রবলেম, মেজর সমস্যা হচ্ছে আমি ব্যালেন্স পাই না, তাই না? তখন আমাকে ব্যালেন্সিংটা করতে হয়। আমরা দেখাবো এখানে, এখানে যেটা হচ্ছে এই ডেটা গুলো মোটামুটি ভাবে ইনপুট আউটপুট মডেল থেকে চলে আসে, যেগুলো ডার্কার গ্রিন বা ব্লুইশ টাইপের। আর এই ডেটা গুলো আমরা বলি ইনস্টিটিউশন ডেটা, এগুলা মোটামুটি ভাবে লেবার ফোর্স, সরি, এইচআইএস, তারপরে অন্যান্য সার্ভে থেকে আমরা পাই, কর্পোরেট সেক্টর সার্ভে থেকে। আর বাংলাদেশে কিন্তু ডেটা কিছু ঘাটতি আছে, বিশেষ করে কর্পোরেট সেক্টর মোটামুটি ভাবে। এবং এটা হচ্ছে সবগুলো সেভিংস, এই সেভিং গুলো আমরা ব্যালেন্সিং বা ক্লোজার হিসাবে কাজ করে, হাউস সেভিং, গভর্নমেন্ট সেভিং, এন্টারপ্রাইজ, ফরেন সেভিং, এই সবগুলো মিলে আমার হচ্ছে আমার ইনভেস্টমেন্ট সমান হচ্ছে। So, আমরা ম্যাক্রো ক্লোজার পাই, যারা আমাদের ডিপার্টমেন্টে করেছে বা অন্য ডিপার্টমেন্টে আমরা জানি একটা ম্যাক্রো ক্লোজার হয়, তাই না? ফাইনাল ম্যাক্রো ক্লোজার সেভিং শুড বি ইকুয়াল টু ইনভেস্টমেন্ট অর আদারওয়াইজ। তাহলে এখানে যেটা হচ্ছে, আনলাইক দি পার্শিয়াল ডেটা সেট, যে আমরা কোনো স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন থাকতে পারবে না, সবগুলা আমাদের জিরো হতে হবে, এক্সেস ডিমান্ড কন্ডিশনটা জিরো হতে হবে। নেক্সট লাইন। সরি, একটু যদি এক্সপ্লেন করো যে ওই সবার জন্য, আমার জন্য, এখানে ইউ টকিং অ্যাবাউট ফ্লোজ, রাইট? এক্স্যাক্টলি কি হচ্ছে বিটুইন দ্য কলামস এন্ড, একটু যদি রোজের মধ্যে কি হচ্ছে, মানে সাপ্লাই ডিমান্ডের ম্যাচিংটা, ওটা যদি এক্সপ্লেন করো যদি। আচ্ছা, এই স্লাইডটা এটা হচ্ছে বাংলাদেশের, যেটা আমরা করেছি 2023 সালের স্যামের জন্য, মোটামুটি ভাবে ওই একই স্ট্রাকচার থেকে করা, এবং এটা হয়তো সবার কাছে না। এখানে আমি যদি দুটো দিন দেখাবো যে আমার প্রোডাকশন ট্যাক্স এখানে আছে, আমার ইম্পোর্ট ডিউটি ইম্পোর্ট এখানে আছে, নন ট্যাক্স ইনকাম ট্যাক্স, নন ট্যাক্স হাউসের উপরে, কর্পোরেট ট্যাক্স, প্রোডাকশন ট্যাক্স, মোটামুটি ভাবে ভালো রিপ্রেজেন্টেশন আছে ট্যাক্স সিস্টেম। আমরা সিআইটি, সিআইটি, প্রোডাকশন ট্যাক্স, ইম্পোর্ট ডিউটি, নন ট্যাক্স মোটামুটি কাভার করেছি সবগুলাই। আমি জাস্ট ম্যাক্রো স্যামটা দেখাচ্ছি। সো দিস ইজ মাই ম্যাক্রো স্যাম 2023, এবং ম্যাক্রো স্যামটা যখন আমরা করেছি তখন কিন্তু ব্যালেন্সিং হয়নি, কারণ বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছে, ব্যালেন্স করাটা একটা ইয়ে ছিল। মোটামুটি ভাবে ব্যালেন্স করে আমরা এখানে যে দেখাচ্ছি, দিস আর অল আমাদের ট্যাক্স কালেকশন, যেটা এক্স্যাক্টলি এনপিআর ট্যাক্স কালেকশন সাথে মিলে যাবে, একদম কোনো ইয়ে নাই, ভ্যারিয়েশন নাই। তো এখানে হচ্ছে আমার ইনডাইরেক্ট, ডাইরেক্ট ট্যাক্স, পার্সোনাল, ইনডাইরেক্ট, সরি, পার্সোনাল ইনকাম ট্যাক্স, নন ট্যাক্স, এই সব কিছু আমরা মোটামুটি ভাবে কভার করছি। এবং এবার এই যেটা বলছিলাম আমি, এই জায়গাটা দেখা যাচ্ছে সবগুলা কিন্তু সমান হতে হবে। এখন এটা তো একটা, এখানে আমাদের টোটাল অ্যাকাউন্ট ছিল 14টা, হুইচ ইজ রিলেটিভলি ইজি। বাট এখান থেকে আমরা যেটা করি আসলে, ম্যাক্রো স্যাম ইজ স্টার্টিং পয়েন্ট। তারপর আমরা যেটা করলাম পরের সাইডটা, যে আমাদের টোটাল স্যামটা ছিল 23 সালে 2034টা অ্যাকাউন্ট নিয়ে। তার মানে 2034টা অ্যাকাউন্টের আমার ডেটা আছে এবং প্রত্যেকটা ব্যালেন্স হচ্ছে। এখানে আমাদের হচ্ছে টোটাল অ্যাক্টিভিটি ছিল 106টা, তার মধ্যে 23টা হচ্ছে এগ্রিকালচার, 22 হচ্ছে আমার ইন্ডাস্ট্রি, এবং 31 হচ্ছে আমার সার্ভিস। এই ডেটাগুলো আমরা পেয়েছি, এটা যে আউটপুট ডেটা, ভ্যালুয়ের ডেটা, এটা আমরা পেয়েছি ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টস থেকে। ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টস প্রায়, যদি ওরা পাবলিশ করে 27টা বা 30টা, বাট ব্যাকগ্রাউন্ডে ওদের বা ব্যাক অফ দ্য অফিস ওদের প্রায় 200টার মতো অ্যাক্টিভিটি ওয়াইজ ডেটা আছে, ম্যাসিভ ডেটা আছে। ওই ডেটাগুলোই আমাদের এটা হেল্প করেছে এটা বিল্ড করার জন্য। এরপরে আমরা এখানে অনেক স্যাম কিন্তু অ্যাক্টিভিটি কমিউনিটি ডিফার করা, মানে একটা অ্যাক্টিভিটি আসলে মোর দেন ওয়ান কমিউনিটি তৈরি করা, অনেক স্যাম। তো এখানে আমাদের যে একটা সমস্যা আছে, আমরা প্রিজার্ভ দ্য সেম ডেফিনিশন, যে একটা অ্যাক্টিভিটি একটা কমিউনিটি তৈরি করেছে। সো দেয়ার ইজ নো স্কোপ অফ সেকেন্ডারি প্রোডাক্ট বা জয়েন্ট প্রোডাক্টের ডেফিনিশন কনসেপ্ট আমরা এখানে আনতে পারিনি। বাট অনেক স্যাম যারা অ্যাডভান্স কান্ট্রিতে স্যাম করে, যেমন অস্ট্রেলিয়া বা আয়ারল্যান্ড বা অন্য, সেখানে দেখবা তোমরা যে একটা স্যামের মানে একটা অ্যাক্টিভিটি 2-3টা আউটপুট মানে কমিউনিটি তৈরি করে, বিকজ অনেক বাই প্রোডাক্ট আছে, জয়েন্ট প্রোডাক্ট আছে, সেগুলা চলে আসে। তাহলে যদি করতে পারলে আমাদের
ওইটা 1-to-1 করসপন্ডেন্স আছে, 100 অ্যাক্টিভিটি 100টা কমোডিটি তৈরি করছে। সিমিলারলি 23টা এগ্রিকালচার কমোডিটি প্রোডাক্ট, 52 ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্ট এবং 31 সার্ভিসেস আমরা এখানে করছি। তারপর সাইডটা ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন দুটো মধ্যে করতে পেরেছি অনেক ইয়েতে। বাংলাদেশের স্যাম ইফপি যেটা করে, ইফপিও বাংলাদেশের স্যাম সবসময় করে। There is a project, IFPRI একটা প্রজেক্ট আছে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির সাথে, নেক্সাস প্রজেক্ট। If you go there, you will find lot of SAM for different kinds. তো সেখানে তো বাংলাদেশের জন্য ওরা কিন্তু মানে আরো বেশি ক্লাসিফাই করেছে, বিভিন্ন টাইপের লেবার, বিভিন্ন টাইপের ক্যাপিটাল ওরা করেছে। আমার কাছে মনে হয় একটু ওদের অ্যাডভেঞ্চারাস বা এক্সপ্লোরেটিভ ছিল, ডেটাগুলো পাওয়া যায় না আসলে। আমাদের ট্যাক্স সাবসিডি প্রায় ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স আছে, এখানে মধ্যে ভ্যাট, ইম্পোর্ট ডিউটি, ডিরেক্ট ট্যাক্স, নন ট্যাক্স চারটা সাবসিডি আছে। হাউজহোল্ড অ্যাকাউন্টে একটু দেখে যদি আমরা হাউজহোল্ড আমরা ভাগ করেছি ইনকাম গ্রুপে, প্রথম নেস্টিং হচ্ছে রুরাল, তারপর হচ্ছে 5টা ক্লাসিফিকেশন, 1 Q1 থেকে Q5, আরেকটা আরবানের আরেকটা নেস্টিং, এবং এখানে আমরা ইনকাম গ্রুপটা হচ্ছে 1 to 5, আবার Q1 থেকে Q5। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? এরপরে গভর্নমেন্ট একটা দেখা হচ্ছে, আমি বলেছি অনেক দেশে স্টেট গভর্নমেন্ট, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, লোকাল গভর্নমেন্ট ওরা ক্লাসিফাই করো যদি ডাটা থাকে। কর্পোরেট সেক্টরও ভাগ করার অনেক সময় ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেট সেক্টর, নন ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেট সেক্টর, রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এখানেও কিন্তু ভাগ করে। মালয়েশিয়া যেমন ওদের সামনে 3টা রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এখন করেছে, একটা হচ্ছে গুডস এন্ড সার্ভিসের জন্য, একটা ফাইন্যান্সিয়াল জন্য, আর একটা হচ্ছে লেবার মার্কেটের ইনফ্লো আর আউটফ্লোর জন্য। তো এনি কেস আমাদের ডাটা সমস্যা থাকার পরে we have been able to construct a SAM for almost 234 accounts, which is not bad. It's not bad. ঠিক আছে, এরপর আচ্ছা, এখন এই ধরনের মডেলে আমরা কিন্তু ফরকাস্ট করি না। We never say that we are forecasting. আমরা কি করি, একটা ইকুইলিব্রিয়াম সিচুয়েশন থেকে একটা ইকুইলিব্রিয়াম সিচুয়েশনে যায় এবং আমরা বলি আমরা সিমুলেট, we try to simulate the situation. এখানে আমরা দুইটা সিমুলেশন ডিজাইন করেছি, একটা হচ্ছে সিম ডিআরএম মানে ডোমেস্টিক রিসার্চ অপটিমাইজ করছি। এখানে আগে বললাম যে আমরা মোটামুটি ভাবে 3% 4% করতে পারি, এখানে 2.8% হয় বললাম আমার রেভিনিউ বাড়ানো, এবং এমন ভাবে বাড়বে যাতে আমাদের শেয়ার অফ ডিরেক্ট ট্যাক্স ইনক্রিজ টু 40% ফ্রম 30%। যেটা একটু আগে ডক্টর জাহিদ সাত্তার বললেন যে আমাদের একটা এখন 30 শেয়ারটা কত 30-70, তো আমরা এখানে 10% বাড়ালাম। ইটস নট ইজি, অনেক এফোর্ট দিতে হবে আমাদেরকে। এরপরে যেটা আমরা বললাম যে অ্যাডিশনাল যে রেভিনিউটা পাচ্ছি আমরা এখান থেকে, এটাকে যদি আমি এক্সপেন্ডিচার করি উইথ নন মানে যেটা বলে রেভিনিউ নিউট্রাল, আমার ডেফিসিট পাবে না, তাহলে এটা একটা আমরা ইয়ে করছি রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার অ্যানালাইজ করেছি। কি বলছি আমরা এখানে যে অ্যাডিশনাল 10% আমরা এগ্রিকালচার, 30% কনস্ট্রাকশনে, গভর্নমেন্ট স্পেন্ডিং 20%, সোশ্যাল প্রোটেকশনে দিব 15%, তার মধ্যে 60% যাবে রুরাল Q1 একদম পুয়ার যারা, আর রুরাল Q2 40% অফ দ্য, আর সোশ্যাল সেক্টর 25। এটা কিন্তু চেঞ্জ করতে পারি আমরা, বিকজ উই হ্যাভ, এটা কিন্তু প্লে অ্যারাউন্ড করতে পারবো আমরা, যে চেঞ্জ করে দেখতে পারবো কোথায় আমার সবচেয়ে বেশি গ্রোথ, এন্ড আমার যদি অবজেক্টিভ হয় গ্রোথ বাড়ানো তাহলে কোনটা করতে পারে, আমার যদি হয় পভার্টি রিডাকশন বা ডিস্ট্রিবিউশন সেটা আমরা দেখতে পারবো। এটা ক্লিয়ার মোটামুটি? এরপর স্লাইডটা এখন আমরা এখানে আপনি বলছেন যে দুইটা সিনারিও, আমরা এর বেশি করতে পারি। রেভিনিউ বাড়াচ্ছেন 2.8% আর কম্পোজিশন চেঞ্জ করছেন, ডাইরেক্ট ট্যাক্সের কম্পোজিশন 40%, আর অ্যালোকেশন অফ দ্য এন্টায়ার রেভিনিউ এইভাবে হচ্ছে। প্রথম সিমুলেশনটা এটা করে দেয়, প্রথমটা একদম আলাদা, জাস্ট দেখার জন্য যে রেভিনিউ এফেক্টটা কি, আচ্ছা আপনি বুঝতে পারবেন না আলাদা। তারপরে আমরা ওটার সাথে এটা অ্যাড করলাম। সো প্রথমটা কি 2.8% কি রেভিনিউ ইনক্রিজ না বেজ এক্সপ্যানশন? বেজ এক্সপ্যানশনের মাধ্যমে রেভিনিউ ইনক্রিজ, ট্যাক্সের রেভিনিউ এফেক্টটা বাড়ছে, ঠিক আছে? 2.8% of revenue নাকি share of GDP? আর কম্পোজিশন চেঞ্জ, ঠিক আছে, আমরা দেখি রেজাল্টে যাচ্ছি। আচ্ছা, প্রথম রেজাল্টটা এখানে থাকি। প্রথম রেজাল্টটা আমরা কিন্তু বেজ আছে আমাদের 7.8 ট্যাক্স এফোর্ট অফ জিডিপি। আমরা ডোমেস্টিক সোর্স থেকে রেভিনিউ পাচ্ছি 6%। এখন আমি যখন এই প্রথম সিমুলেশনটা আমরা আগে দেখি, এটা পরে দেখি, আমি যখন বেজ এক্সপেনশন করলাম বিআইটি, সিআইটি এবং ব্যাকে, তখন আমার অ্যাডিশনাল রেভিনিউ পাচ্ছি আমরা এত মিলিয়ন বিডিট। এর ফলে আমার বাড়ছে কত 2.8% অফ ট্যাক্স এফোর্ট, এবং এই পুরোটাই আসছে কিন্তু আমার ডোমেস্টিক সোর্স থেকে। কম্পোজিশন সব চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু নন ট্যাক্স এবং ইম্পোর্ট ডিউটি চেঞ্জ হচ্ছে, হ্যাঁ। কিন্তু এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট রেজাল্ট। আর সেকেন্ড রেজাল্টটা হচ্ছে আমি এই অ্যামাউন্টটাই
আমি স্পেন্ডিং করছি ওই এক্সপেন্ডিচার। আচ্ছা আমরা ফার্স্টে একটু বুঝি। ফার্স্টে আপনি বলছেন কতটুকু বেস এক্সপ্যানশন করলে 2.5% বাড়বে, এটা এটা কিভাবে ঠিক, মানে এটা কিভাবে কম্পিউটার হচ্ছে? আচ্ছা, এটা হচ্ছে তোমার হয়তো প্রেরণ করতে হয় একটু, তুমি একবার হয়তো পারবা না, আমি হয়তো দেখছি, কারণ আমার দুইটা কন্ডিশন আছে। একটা হচ্ছে আমার 2.8% বাড়তে হবে রেভিনিউ, আবার আমার ডোমেস্টিক ডিরেক্ট শেয়ারটা 40% বাড়তে হবে। তো তোমাকে তিনটা রেট দিয়ে একটু বেস দিয়ে প্রেরণ করতে হয়। হ্যাঁ, তো আমি একটু চেঞ্জ করলাম, তো এটা একবার আসবে না। আপনার কাছে আইডিয়া আছে যে এই বর্তমান বেস থেকে কোন বেসে যেতে হবে? আমরা রাফলি 15% করে বাড়াচ্ছি এক্সিস্টিং বেস। মানে এটা এক্সোজিনিয়াস, রাইট? এটা এক্সোজিনিয়াস মানে পোস্ট করছে মডেলের উপরে এই রিকোয়ারমেন্টস, সেখান থেকে রেজাল্ট আসে। মানে ওইটাই ধরছে যে এটা ক্লিয়ার সবার? আচ্ছা, এখন যেটা হচ্ছে, এটা তো আমরা ফার্স্ট সেশনটা পেলাম। এরপর যেটা করলাম আমরা এই অ্যামাউন্টটাই আমি এক্সপেন্ডিচারে অ্যালোকেট করছি, ঠিক আছে? ওইটা অ্যামাউন্টটাই আমি কিন্তু কোনো অ্যাডিশনাল ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং করছি না, যেহেতু এটা আমরা রেভিনিউ আর্ন করি কেন, রেভিনিউ জেনারেট করি এক্সপেন্ডিচার করার জন্য, তাই না? বিভিন্ন গভর্নমেন্ট প্রোগ্রাম রান করার জন্য। তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এটা কিন্তু একটু বেড়েছে স্লাইটলি, 981 মিলিয়ন প্লাস, আর এখানেও আমাদের মোটামুটি ভাবে একই আছে 2.8%, এখানেও মোটামুটি 8%। এরপর ক্লিক করেন, স্ট্রাকচারটা দেখি। স্ট্রাকচারটা বেস স্ট্রাকচারটা কত ছিল? ডিরেক্ট ট্যাক্স 29.2%, ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স 52%, আর নন ট্যাক্স ছিল 12.8%। ফার্স্ট সিমুলেশনে এটা 39.8, 50%, আর আমাদের 10% পয়েন্ট ইনক্রিজ করলো এখানে। আর এটা ড্রপ করলো, এটাও কিন্তু ড্রপ। আমাদের কিন্তু এই অপশন আছে, আমরা সবই চেঞ্জ করতে পারি, চাইলে সবই চেঞ্জ করতে পারি। সেকেন্ড সিমুলেশনের পার্থক্যটা হচ্ছে আপনি ওই অ্যালোকেশন অফ দি এক্সপেন্ডিচারটাও অ্যাকোমোডেট করলেন। মানে এইটার উপরে আমি ওই অ্যালোকেশনগুলো দিয়ে দিলাম, এবং তার কারণে আপনার রেভিনিউ বাড়লো দেখা যাচ্ছে। একটু বেড়েছে, অল্প বেশি না, কারণ এখানেও আমরা একই রকম মোটামুটি আছে, ওটা চেঞ্জ হয়নি। হ্যাঁ, এরপরে ম্যাক্রো ইয়েটা দেখি ইম্প্যাক্টটা। আচ্ছা, ম্যাক্রো ইম্প্যাক্ট ইন্টারেস্টিং। হ্যাঁ, আমি কয়েকটা ম্যাক্রো নিয়ে আসছি, নমিনাল জিডিপি চেঞ্জ, রিয়েল জিডিপি গ্রোথে, লেবার ইনকাম, হাউজহোল্ড ডিসপোজেবল ইনকাম, হাউজহোল্ড কনজাম্পশন। ফার্স্ট ইয়ারটা আমরা কি এক্সপেক্ট করি? সবই তো নেগেটিভ হবে, কারণ আমরা ট্যাক্স ইম্পোজ করছি, তাই না? মোটামুটি ভাবে থিওরির সাথে মিলে মিলে না। হ্যাঁ, মোটামুটি ভাবে আমি সবই নেগেটিভ পাচ্ছি এখানে, সেটাই এক্সপেক্টেড। এর পরেরটা হচ্ছে আমি এখান থেকে নেগেটিভ থেকে কিন্তু আমার পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে নমিনাল জিডিপি গ্রোথটা। হ্যাঁ, এবং সেখানে আমার কিন্তু মোটামুটি ভাবে সবই পজিটিভ আমি ইম্প্যাক্ট পাচ্ছি। আমার এখানে স্টিল নেগেটিভ ডিসপোজেবল ইনকাম, কারণ আমরা অনেক বেশি ট্যাক্স করছি পিআইটি তে স্টিল, কিন্তু রেঞ্জটা 1.96% ছিল চেঞ্জটা, এখন -2.5, অনেক কমে গেছে। আরেকটু হয়তো বাড়ালে হয়তো, কিন্তু আমি আচ্ছা আরেকটু আসবে। কনজাম্পশনটা মোটামুটি ভাবে একটু নেগেটিভ আছে, বাট অনেকটা কমে গেছে। সো এখানে আমরা এই রেজাল্টটা পাচ্ছি আমার এক্সপেন্ডিচার পলিসির জন্য। আমি এটা চেঞ্জ করবে, যদি আমি আলাদা এক্সপেন্ডিচার পলিসি করি তাহলে চেঞ্জ করবে এই রেজাল্টটা। আচ্ছা আমি একটু ওদের জিজ্ঞেস করি। আচ্ছা বলো তো এখানে লেবার ইনকাম বাড়ছে কেন এক্সপেন্ডিচারের পরে? What is the theory you think is happening? করতে পারবে এখানে? ওয়েলফেয়ার, কারণ তোমরা যখন প্রথমটা দেখলে এক্সপেন্ডিচার প্যাটার্নটা দেখো, নমিনাল জিডিপিও বেড়েছে, আবার এখানে হচ্ছে কনস্ট্রাকশনে দেখাচ্ছে যে কম্পোজিশন বাড়ছে, রাইট? সো এক্সপেন্ডিচার যখন হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে ইটস গোনা ক্রিয়েট অ্যাগ্রিগেট ডিমান্ড, গোনা ক্রিয়েট ইনভেস্টমেন্ট, গোনা ক্রিয়েট so you see the employment generation effect, right? So you can see that labor income বাড়ছে। জাস্ট আরো কিউরিওসিটি, এটা শুধু এমপ্লয়মেন্ট নাকি ওয়েজ এফেক্টস আছে এখানে? এখানে শুধু এমপ্লয়মেন্ট, যে লেবার ইনকাম যে বাড়ছে, এটা শুধু এমপ্লয়মেন্টের কারণে বাড়ছে নাকি ওয়েজ এফেক্টস আছে? ঠিক আছে, দুটোই আছে, কারণ যেহেতু মাইনাস ছিল ওটা থেকে একটু ইয়ে হবে, বাট যেহেতু আমরা এই ইয়েগুলা আপনার বেস ভ্যালুর সাথে চেঞ্জ করছি, এটা মোর এক্সপানশন এফেক্টে, বেসের এফেক্ট কম আসলে। এখানে একটা জিনিস আমি বলি, যারা কেউ যদি কাজ করতে চাও ভবিষ্যতে সিটি মডেল নিয়ে বা ইয়ে নিয়ে, এখানে আমাদের দুটা ফ্যাক্টর আছে, লেবার অ্যান্ড ক্যাপিটাল ফ্যাক্টর, তাই না? আমরা একটাকে ফিক্স করতে পারি, একটাকে ফ্রি করতে পারি। এখানে ক্যাপিটালটাকে আমরা সেক্টর স্পেসিফিক ফিক্স রেখেছি। শর্ট টার্মে ক্যাপিটাল উইল নট চেঞ্জ, খুব বেশি মুভমেন্ট করবে না। আমরা মডেল প্রোগ্রামের জন্য করি, তোমার ধরো
আমরা লেবার মার্কেট ক্লোজার, কেউ আমাদের ইয়েগুলো একটু লেকচার দিতে হয় আমাকে, তারা একটা সিরিজ অফ লেকচার দেওয়া থিওরিটিক্যাল বেস থেকে বানানো বুঝার জন্য। সেখানে আমরা যেটা করেছি যে আমাদের লেবারটা ফ্রি, ক্যাপিটালটা সেক্টর স্পেসিফিক, সো ক্যাপিটালের মুভমেন্ট বেশি হবে না, লেবারের মুভমেন্টই এই নমিনাল জিডিপি যে চেঞ্জ না ওটা বেসিক্যালি অ্যাবজর্ব করবে লেবার। বাট এখানে দুইটা বিক্রি করতে পারতাম, তাহলে তোমার বা আমি একটা লেবারকে বলতে পারতাম এই লেবারটা মোটামুটি ভাবে ফিক্স থাকবে, অন্যগুলো চেঞ্জ হবে। সো এটা হচ্ছে যে যারা মডেল করে তারা ওই মডেলারদের একটা চিন্তা ভাবনা যে আমি কিভাবে শর্ট টার্মটা দেখবো। পড়ে যাই স্লাইডটা, পড়া স্লাইডটা। আচ্ছা, এখন গ্রোথ দেখি, দেখছি আমাদের 4.1% ছিল, এটা অবশ্যই কমে যাবে যেহেতু সব নেগেটিভ ছিল। রিয়েল জিডিপি এটা কিন্তু হচ্ছে আমার এখানে। আর আমাদের এখানে সিমুলেশনে কিন্তু আমরা 4.6%। এটা মনে রাখতে হবে, আমরা কিন্তু কোনো অ্যাডিশনাল রিসোর্স নিচ্ছি না ইকোনমিতে। ওই অ্যাডিশনাল মানে যেটা রেভিনিউ ইয়ে করছে সেটার মাধ্যমেই আমি দেখতে পাচ্ছি। এবং এখানে কিন্তু আমরা অনেকগুলো মানে ইয়েতে দেখতে পারতাম অ্যাক্টিভিটিতে, আমি 4-5টা অ্যাক্টিভিটি, এগ্রিকালচার, মাইনিং, ম্যানুফ্যাকচারিং, ইলেকট্রিসিটি, ওয়াটার, গ্যাস, কনস্ট্রাকশন সার্ভিস এবং এটাও তোমরা দেখবা যে এই চেঞ্জগুলো কিন্তু স্ট্যাটিক না, এক একটা একরকম চেঞ্জ। কারণ আমাদের ট্যাক্স পলিসি এন্ড এক্সপেন্ডিচার পলিসি দুইটাই কাজ করছে। একটা জিনিস আমাদের দেখি এগ্রিকালচারে, এগ্রিকালচার ইজ নট ট্যাক্স, মোস্টলি আনট্যাক্স, কিন্তু এটা এক্সপেন্ডিচারের জন্য এটা তাও কমেছে বিকজ ওভারঅল ইকোনমি কন্ট্রাক্ট করেছে। ও কিন্তু ট্যাক্স হয় না, এগ্রিকালচার ওয়াজ নট ট্যাক্স ইন ইটসেলফ, কিন্তু ওর কনস্ট্রাকশন মানে কন্ট্রাকশন কেন হয়েছে বিকজ ওভারঅল ইকোনমি কন্ট্রাক্ট করছে, যার ফলে এগ্রিকালচার অ্যাজ দ্য সিস্টেম ওর ফলো। এখানে আবার এগ্রিকালচার আমরা 10% দিচ্ছি, তো ওইটার এফেক্ট আছে, প্লাস ওভারঅল ইকোনমি বাড়ার জন্য কিন্তু ওই এফেক্টটা আছে, দুইটা এফেক্ট এখানে কাজ করছে। সিমিলারলি ম্যানুফ্যাকচারিং কিন্তু লুজ করবে, কারণ ম্যানুফ্যাকচারিং ট্যাক্স বেশি হচ্ছে, আবার আমার কোনো অ্যাডিশনাল এক্সপেন্ডিচারও দেয়নি। ম্যানুফ্যাকচারিং কিন্তু মাইনিংও একই অবস্থা, লুজ করছে। কনস্ট্রাকশন গেইন করছে, আমি 30% অ্যাডিশনাল এক্সপেন্ডিচার দিয়েছি কনস্ট্রাকশনে পাবো। সার্ভিস তো করবেই, কারণ আমরা দিচ্ছি অনেক অনেক অ্যাডিশনাল, আবার 25% দিচ্ছি সোশ্যাল সেক্টর। সো এটা কিন্তু এখানে ক্যাপচার হয়েছে তোমার মোটামুটি ভাবে এই দিনগুলো। Yeah, well, just understanding. The manufacturing, yes, এটা contract করা because tax impact manufacturing এ সবচেয়ে বেশি থাকে and ওইটা হতে, বাট এখানে কি there is technological innovation that it gets in. Does it get captured at all? যে আমি ম্যানুফ্যাকচারিং করতেছি, তো আমার একটা কস্ট স্ট্রাকচার ছিল, ওইটার ভিত্তিতে আমি প্রডিউস করতেছি, আমি টেকনোলজিক্যালি ইনোভেট করছি, সো মাই প্রোডাক্টিভিটি বেড়ে গেছে আমার, এন্ড দ্যাট উইল আলটিমেটলি ট্রান্সফার টু লেবার বেনিফিটস অর প্রফিটস। ওইগুলো কি এখানে আসে নাকি না? এত ইয়েতে আসে না, ওটা জানো না? স্ট্যাটিক ইয়েতে কাজ করছি, বাট ডাইনামিক করলে ওটা আসলে চলে আসতে পারবে আপনার ঘরে। ওই জিনিসটা আপনি ইয়ে করছে ওটা চলে আসবে। ইম্পোজ করা তবে একটা ব্যাপার জাস্ট কাউন্টার ইনটুইটিভ, ইলেকট্রিসিটি, ওয়াটার এন্ড গ্যাস ওইটা তো ফল করতে পারে না, জাস্ট ওটা মানে ফেনিথিং আমাদের প্রচন্ড অভাব আছে, এবং যে কোনো জিডিপি গ্রোথ ওনলি ইলাস্টিসিটি ইজ মোর দ্যান ওয়ান অফ হ্যাঁ টিপিক্যাল। আমি জাস্ট পয়েন্ট আউট করলাম। এরপরে স্লাইডটা, আচ্ছা এখানে ইন্টারেস্টিং ওয়েলফেয়ারে আমরা যদি কনজাম্পশনটা দেখি, আমি জিডি এখনো করতে পারিনি, জিডিটা করবো পরে। সো আমরা যদি কনজাম্পশন দেখি, এখানে 10টা হাউজহোল্ড আছে, আর গুলো হচ্ছে রুরাল এবং ইউ হচ্ছে আরবান। সো প্রথম সিমুলেশনে কিন্তু সবই মোটামুটি নেগেটিভ, সবটাই নেগেটিভ অ্যাজ এক্সপেক্টেড, কারণ আমি ট্যাক্স বাড়াচ্ছি, এক্সপেন্ডিচার কমছে, কনজাম্পশন আমরা দেখছি না 1.69% ড্রপ করেছে। সো এটা বেশি ড্রপ করেছে এখানে 3.75%, কারণ আমি অনেক বেশি ট্যাক্স করেছি ওদেরকে। সো ট্যাক্স ওয়াজ মেইনলি এই, আর এখানেও বেশি হয়েছে রুরাল Q5 এর উপরে, যারা ধনী, সবচেয়ে বেশি ধনী, এই দুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে। ইন্টারেস্টিং হচ্ছে এক্সপেন্ডিচার যখন করলাম তখন কিন্তু আমি আবার কিছু দিচ্ছি না, মনে আছে আমি সোশ্যাল প্রোটেকশন দিচ্ছি এই দুইটা হাউজহোল্ডে, সেটা কিন্তু ওই জন্য এটা অনেক বেড়ে 7% পয়েন্ট, এটা অলমোস্ট 3% পয়েন্ট, এই সবারই কিন্তু পজিটিভ ছিল এক্সেপ্ট এই দুইটা। মানে এরা এত বেশি ট্যাক্স হয়েছে যে পজিটিভ গেনের পরেও ওরা কিন্তু এখানে গেন থেকে কমেছে 2.5 মাইনাস 2.53 কম্পেয়ার টু 3.57, বাট পুরোপুরি রিকভার করতে পারে। সো এটা আমাদের রিগ্রেসিভ প্রোগ্রেসিভ জিনিসটাকে নিয়ে আসছে, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে আমি যেভাবে ট্যাক্স করব বা স্পেন্ডিং করবো তার উপর নির্ভর করবে। তো এখানে কিন্তু আমরা এটা আরো বাড়াতে পারি, এটা আরো বাড়াতে পারি, কারণ অনেক
বেস আছে সম্ভব, কারণ সিমুলেশন। আবার যদি রুরাল আরবান দেখি, দেখা যাচ্ছে যে রুরাল হাউসটি বেশি গেইন করছে কম্পেয়ার টু আরবান হাউস, বিকজ এই এই এফেক্ট গুলোর জন্য, এই এফেক্ট গুলো বা এই এফেক্টের জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রুরাল হাউস হলে পজিটিভ হচ্ছে, আরবান হাউস হলে স্টিল নেগেটিভ হচ্ছে তাদের কনজাম্পশন চেঞ্জটা, ঠিক আছে। আর আর প্রথমটায় আরবান হাউসের বেশি এফেক্ট হচ্ছে কম্পেয়ার টু রুরাল হাউস। বোথ সিনারিওতে রুরাল হাউস গেইনটা বেশি ছিল বা লসটা কম ছিল কম্পেয়ার টু আরবান হাউস, রাইট? এটা তো ইনটিউটিভলি তোমরা কি বলো, ঠিক আছে? লাস্ট আমি যেটা করেছি, যিনি করতে পারেনি এই সবগুলা, এই চেঞ্জ গুলা যদি আমি, যেটা আনাবিল আমাকে হেল্প করেছে, আমাদের একটা মানে পভার্টি মডেল আছে, সেখানে আমরা এই চেঞ্জ গুলা নিয়ে আসতাম যে কি চেঞ্জ হচ্ছে আমাদের নমিনাল ইনকামে, ইয়ে ধরে নিয়ে আমরা প্রাইস এ দেখতে পারতাম। সেখানে আমরা প্রতিষ্ঠানের একটা রিপ্রডিউস করেছি পভার্টি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের রিসেন্ট পাবলিকেশন থেকে, এবং তারপর আমরা বললাম যে এটার উপর যদি আমার এই কনজাম্পশন চেঞ্জ গুলো আমি ইম্পোজ করি, তাহলে আমার পভার্টি ইফেক্টটা কি হবে? অবশ্যই চেঞ্জ করবে, তাই না? সেইখানে দেখতে পাচ্ছি পভার্টি বেড়ে গেছে ফার্স্ট সিমুলেশনে, হুইচ ইজ এক্সপেক্টেড, কারণ কনজাম্পশন কমেছে, পভার্টি বাড়বে, তাই না? এর পরেরটা ইন্টারেস্টিং, পভার্টি কিন্তু 18% পয়েন্ট নেমে আসে। তো এটা ইন্টারেস্টিং আমাদের একটা রেজাল্ট হচ্ছে। সো এই জিনিস দেখাচ্ছে মোটামুটি ভাবে যে ইন্টারাকশন গুলো আমরা কিভাবে করতে পারি। আগে বলেছি পভার্টিটা ইজ আউটসাইড, বাট আমরা এই রেজাল্ট গুলা, এই যে চেঞ্জ করছে কনজাম্পশন চেঞ্জটাকে আমি এখানে পভার্টি মডেলে যখন ইম্পোজ করলাম, তখন আমি পভার্টি রেজাল্ট গুলা পাচ্ছি 10টা হাউজের জন্য। আমি দিলাম শুধুমাত্র ন্যাশনাল রুরাল আরবান হিসাবে দিয়েছি। নেক্সট স্লাইড। নেক্সট স্লাইড হচ্ছে কনক্লুশন আমরা বলতে পারছি। এরপরের ইয়ে হচ্ছে যে আমরা হয়তো কিছু আরো কাজ করবো, এটার সাথে কাজ করে আমরা দেখবো যে এরপরে এমপ্লয়মেন্ট এফেক্ট ডিগ্রিটাকে আনার চেষ্টা করবো এবং রিপোর্টটাকে ফাইনালাইজ করার চেষ্টা করবো, ঠিক আছে? ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। Okay, good. আশিক তো বলে ডিসকাশন। Oh, acha, we start the discussion, okay? But after that, let them also say, okay, Thank you, Babu Bhai. I think it was a very fascinating discussion. আমার মনে হয়, given we have a lot of junior researchers, আমাদের এই এক্সারসাইজটার পারপাসটা কি, right? What is the purpose? আমরা সবাই social scientist. Our social scientist is a complicated job, social science, because unlike physical science, social science deals with human beings, and human beings are difficult to model. আমরা behavioral economics এ জানি যে we don't have only one motivating factor. We are motivated by our ego, by our culture, by our selfish genes, altruistic genes, multiple drivers of human behavior. Any kind of attempt to model human behavior is a very difficult one. It's not easy. Unlike modeling a movement of a meteor, modeling the movement of economy is much more difficult, right? Because you are dealing with millions of people with different motivations, different cultural background, and you're imposing assumptions on them. So স্বাভাবিকভাবে আমাদের এই কাজটা অনেক difficult. Therefore, the agenda of social science is to create two understanding. এই ধরনের CGA modeling এ আমরা দুইটা জিনিস দেখতে পারি, দুইটা জিনিস আমাদেরকে হেল্প করে। একটা হচ্ছে direction of the change. Like any science, right? আমি আপনাকে প্যারাসিটামল দিব, আপনার জ্বর কমবে, it's a direction effect. কতটুকু কমবে, that's a magnitude effect, right? আমি আপনাকে ওষুধ দিব, আপনার প্রেসার বাড়বে, right? কতটুকু বাড়বে, again it's a magnitude. So we are interested in both direction, understanding the direction of a policy and the magnitude of the change that can policy can bring. এবং এই জায়গাটাই আমরা দেখার চেষ্টা করছি এই মডেল, বিভিন্ন মডেল, so general equilibrium model and everything, যে আপনারা প্রথমে দেখলেন যে যখন ট্যাক্সটা ইম্পোজ হলো, আমরা জানি থিওরি আমাদেরকে বলে যে সব কনজাম্পশন কমবে, but when it is complemented with expenditure, আমরা আরেকটা সিনারিও দেখি, right? তো I remember এখানে এই প্রেজেন্টেশনের এই কনটেক্সটের বাইরে গিয়ে আমি I remember IMF এর গ্লোবাল রিসেশনের পরে austerity
এবং এক্সপ্যানশন নিয়ে একটা ডিবেট শুরু হলো যে ইন্টারেস্টিংলি ইউরোপ অস্টারিটির দিকে গেল 9-10 পরে এবং ইউএস এক্সপ্যানশনের দিকে গেল, ফিস্কাল স্টিমুলাস, monetary stimulus. So US and North America was kind of embracing the Keynesian solution, whereas Kenneth Rogoff their debt এবং ওই ডাইমেনশন গুলাকে খুব সিরিয়াসলি নিয়ে ইউরোপ was going for austerity, যে আমরা ডেট বেশি বাড়তে দিব না, ডেট কন্ট্রোল রাখলে আমাদের গ্রোথ ভালো হবে। পরে দেখা গেল যে অস্টারিটি করতে গিয়ে আইএমএফ এর যে প্রেডিকশন ছিল গ্রোথের সেটা হলো না, এবং ইউরোপের থেকে নর্থ আমেরিকার পারফরমেন্স রিবাউন্ডটা স্ট্রঙ্গার হলো, এবং আইএমএফ পরে একটা রিপোর্টে বললো যে কেন হলো না। we always have to be humble যে and go back যে আমাদের অ্যানালিসিস কেন ভুল হলো। তখন ওরা বললো যে they predicted the fiscal coefficient, যেটা দ্বারা ফিস্কাল করার সাথে যে ওয়াই এর যে সম্পর্ক, they underestimated the coefficient. That was their hypothesis. যে fiscal coefficient যদি কম হয়, বেশি ছিল বাট তারা কম এস্টিমেট করেছে, তো তারা অস্টারিটির যে ইম্প্যাক্ট অন ইনকাম ওইটাকে তারা আন্ডার এস্টিমেট করেছে, এক্সপেকটেশনের ইম্প্যাক্টকে তারা বেশি এস্টিমেট করেছে। সো দিস ইজ কমপ্লিকেটেড অ্যাফেয়ার। তোমরা যারা এটা পিক আপ করতে চাও, ইউ হ্যাভ টু রিড আ লট অফ লিটারেচার অ্যাবাউট when these kind of modeling helped us, when it did not help us, when it missed the target, right? It has to be backed by a historical kind of review of how these models helped policy making, where it helped, where it missed the prediction, and how you can use it, right? বা ওহে যেটা বললেন যে একটা রেজাল্ট 7 দিন পরে উনি কিন্তু দেখছেন যেটা কি আমার ইনটুইশনের সাথে ম্যাচ করছে কিনা। উনি জাস্ট একটা কম্পিউটারটা রেজাল্ট দিয়ে দিচ্ছেন আর ওইটা প্রিন্ট করছেন তা কিন্তু নয়। অর্থাৎ আমি যে রেজাল্টটা পাচ্ছি সেটা আমার বেসিক ইকোনমিক থিওরি এবং আমার ইনটুইশনের সাথে অ্যালাইন কিনা। আচ্ছা, অ্যালাইন নাও যদি হয় তাহলে এটার পিছনে কোনো কাউন্টার ইনটুইশন আছে কিনা যেটা আমি ধরতে পারিনি প্রথম গ্লিম্পসে। সো দিস ইজ দ্য কাইন্ড অফ কনভারসেশন দ্যাট ইউ শুড হ্যাভ while you are making this convert money, while you're making these predictions. So this is what you have to do. আমাদের দেশে যে ট্যাক্স যে আমরা যে আলোচনাটা করছি, হ্যাঁ, আমাদের দেশে যে ট্যাক্সের যে আলোচনাটা করছি, you see one of the most under-taxed country in the world, right? আমার মনে হয় we are also writing a report, less than 7% GDP দিয়ে এটার সাথে একটা social injustice জড়িত, একটা economic injustice জড়িত, right? If you see it from the broader point of view, আমরা health, education, basic human rights, আমরা এইসব জায়গায় কোনো ইনভেস্টমেন্ট করতে পারছিলাম। আমি গতকাল পিকেটি এবং স্যান্ডেলের একটা লেকচার দেখছিলাম। পিকেটি যেহেতু ট্যাক্সেশন নিয়ে অনেক কথা বলে, স্যান্ডেল হার্ভার্ডের ফিলসফার, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট নোন ফিলসফার বর্তমান এথিক এবং মরাল ফিলসফি। তো পিকেটি তো অফকোর্স বলছে ট্যাক্সেশন বাড়াতে হবে, রাইট? বাট বাড়ানো যাচ্ছে না কেন? এটার একটা ফিলসফিক্যাল বা সোশ্যাল কারণ, এবং এটার কারণ হচ্ছে আমাদের সোশ্যাল কন্ট্রাক্টটা অনেক দুর্বল হয়ে গেছে। And that was Sandel was coming to, that we are all living our separate lives. Amader community hishabe, we are not interacting with each other. You are not interacting with your plumber in a social setting anymore. Amader community ta fragmented hoye geche. We are all living within our own comfortable echo chamber. Amra একই অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ থাকি, বাংলা মিডিয়ামরা বাংলা মিডিয়ামের সাথে হ্যাং আউট করে, ইংলিশ মিডিয়ামরা ইংলিশ মিডিয়ামদের সাথে হ্যাং আউট, রাইট? এবং এই যে ফ্র্যাগমেন্টেড একটা সোসাইটি হয়ে গেছে, এইটার ইমপ্লিকেশন স্যান্ডেল বলছে আমেরিকাতে আছে। আমি চিন্তা করছিলাম এটার হয়তো ইমপ্লিকেশন বাংলাদেশেও আছে। আমাদের এলিটরা হ্যাজ বাইপাসড আওয়ার হেলথ প্রবলেম, দে ডোন্ট নিড টু গো টু ঢাকা মেডিকেল কলেজ আর পিজি হসপিটাল। আমাদের এলিটরা তাদের ছেলে মেয়েরে প্রাইভেট স্কুলিং এ পড়াচ্ছে, দে ডোন্ট হ্যাভ টু সেন্ড দেয়ার চিলড্রেন টু। এই যে ট্যাক্সেশনের যে জায়গাটা, আই থিঙ্ক এটার ম্যাগনিটিউডস বুঝতে হবে, ডাইরেকশন বুঝতে হবে, বাট আন্ডারলাইন পলিটিক্যাল ইকোনমিক প্রবলেমও বুঝতে হবে। পাশাপাশি যে সোশ্যাল রিয়ালিটিটা আমরা ইভলভ করছি, যেটার কারণে এই সোশ্যাল কন্ট্রাক্টটা দুর্বল হয়ে গিয়েছে, রাইট? টু রিডিউস ইনইকুয়ালিটি,
সেটাও আমাদেরকে ডিপলি চিন্তা করতে হবে। ইনইকুয়ালিটি বর্তমান সমাজে এটা অনেক বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা সোশ্যাল ফ্র্যাকচার তৈরি করছে, পলিটিক্যাল ফ্র্যাকচার তৈরি করছে, ডিস্ট্রাস্ট টুয়ার্ডস দ্য স্টেট তৈরি করছে, ডিস্ট্রাস্ট টুয়ার্ডস এলিট তৈরি করছে, এবং ইট ইজ ক্রিয়েটিং এনিমিজ আউট অফ দ্য সেম সোসাইটি, রাইট? বিকজ এত ডিস্ট্রাস্ট নিয়ে একটা সোসাইটি, একটা কোহেসিভ সোসাইটি আমরা তৈরি করতে পারবো না। So therefore I feel that এই ধরনের কাজ which is telling us that a better outcome is possible must be taken seriously. Thank you. I'll stop here. Okay, just, Shunab, there was this is brown bag and so one, yes. Oh, yeah. This is also a basically a learning initiative. এখন বাবুর ওখানে raise করছে, there were some questions also he raised. So তোমাদের, can you give a little feedback on how you feel or how you would want to take it for? Because ultimately তোমাদের skills যদি এর থেকে increase করতে পারে, বাড়তে পারে, then this whole PRI initiative যেটা আশিক through FCDO করার চেষ্টা করতেছে, and Babu just started the process, but ultimately it will be you people. So how you feel about it, and how would you want to take it forward? Because let's not keep it at this, that is a lecture now and then Babu has explained Sam and how it is done, but তোমরা এখান থেকে, is there something that as individuals and as groups you pick up and want to do something and then raise your skills? So তোমরা যদি কিছু বলো, that will be good. And Ahmad Hassan, you can also give direction on that. Right. Hello. Oh, sorry. খুবই ইন্টারেস্টিং। ইনফ্যাক্ট আমি আর আলোচনা খুবই প্রয়োজনীয়। আমি স্যামের ব্যাপারে আসলে আমার মনে হয় অনেক ধরনের পটেনশিয়াল আছে, শুধুমাত্র সিজিই না। তো সিজিই এর ব্যাপারে ব্যাকগ্রাউন্ড বলি, আমি এক সপ্তাহ খুব ইন্টেন্সিভ কোর্স করেছিলাম, আমি আর বিনায়ক সেন, বেশ 20-25 বছর আগে, উইথ হামিদ এমারো উপরে, ইউএস ইকোনমির উপরে। তো ওই আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে। আর তো আমি একটা কাজ বলবো যে ওই এই যে কোনো এইসব মডেলিং এর পিছনে রিয়েল ইকোনমির সম্বন্ধে খুব ভালো সেন্স থাকতে হবে, কারণ এইসব মডেলিং বেসিক্যালি আমরা ইম্পোর্ট করি, এই হচ্ছে সিনারিও, এই তারপরে রেজাল্টটা বের হয়। তো কিছুটা কিন্তু ওই আমরা আগে থেকে ডিটারমিন করে ফেলি রেজাল্টটা কি ধরনের হবে, তারপরে ইন্টারেস্টিং এ বের হয়। যে তো আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং, যেটা আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ, যেটা ইনফ্লেশনে বারবার ফেল করেছে ওরা প্রজেক্ট করতে। তো ওরা খুব সফিস্টিকেটেড স্ট্যাটিস্টিক ডায়নামিক ম্যাক্রো ইকোনমিক মডেল দিয়ে ওরা বারবার ডিএসজি করছে করে ওরা, এবং বারবার যেটা হয়েছে যে ওরা যেসব ইনফ্লেশন প্রেডিক্ট করছিল, আসলে ইনফ্লেশন অনেক হাই ছিল। তো এটা যদি বেসিক ডেটা যদি কেউ দেখতো, যে স্টক 30% বেড়ে গেছে, 16 ট্রিলিয়ন থেকে বোধ হয় 19 ট্রিলিয়ন, সামথিং লাইক দ্যাট। মানি সাপ্লাই স্টক ভাবে বেড়ে গেছে, বারবার ইকোনমিক এক্সপেন্ডিচার পোটেনশিয়াল আউটপুটের উপরে চলে গেছে, যেটা অন্যরা বলার চেষ্টা করছিল, র্যালি সামার্স, মোহাম্মদ এল আরিয়ান, এরা সব বলার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ফেড কি করছিল, ফেডের মডেলটা বসে বসে তার খুব সূক্ষ্মভাবে কমপ্লিকেটেড একটা মডেল নিয়ে বসে, যেখানে বোঝায় ওরা ডিমান্ড ফর মানি রেখে রেখেছে, একদম সাংঘাতিক বেড়ে গেছে, ভেলোসিটি ড্রপ করেছে, এই ধরনের একটা অ্যাসাম্পশন নিয়ে, যার ফলে কমপ্লিটলি আন্ডারশুটিং। তো সেটা হচ্ছে যে তো আমার এখানে গল্পটা পয়েন্ট হচ্ছে যে এইসব মডেলিং করার পিছনে রিয়েল ইকোনমি সম্বন্ধে একটা ভালো সেন্স একটা থাকতে হবে, তারপরে আসলে আমরা রেজাল্ট গুলি পাবো। তা নাহলে পরে হয়তো খুব মানে কার্যকরী হবে না। থ্যাংকস। Anybody of you want to say something? Okay. তারপর তুমি তোমার পরিচয়টা দিও। ও কিছু ট্রেনিং করেছে সেনিমের, সানেম থেকে আসছে। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো তুমি তো গেছিলে না সিজি ট্রেনিং গুলোতে? No, I'm Sampath Singh, আমি সানেমের রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট হিসেবে। স্যার খুব ইন্টারেস্টিং প্রেজেন্টেশন এবং ফুড ফর থট
বলতে পারি এই জায়গাটাকে। কিন্তু একটা জিনিসই আমি একটু বলতে চাই যে রিচেস্ট মেটাল যেটা, সেটাতে সেকেন্ড সিমুলেশনের পরে আরো ওয়ার্স অফ হচ্ছে। তো হয়তো বা ওয়েলফেয়ার ইকোনমির ক্ষেত্রে এটা মানে ট্যাক্স এতটুকু ট্যাক্সেশন মেনে নিবে, কিন্তু বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে কি মানে ওই এলিট শ্রেণী কি ওই ট্যাক্স টাকে মানে একসেপ্ট করবে কিনা, বা ওই জায়গাটাতে ফিউচারে যদি কাজ করতে চাই মানে এক্সপেন্ডিচারের জায়গাটাতে ঠিক মানে কোন জায়গাটাতে করলে ওই শ্রেণীটাও মেনে নেবে বা ওই জায়গাটাতে অ্যাড্রেস করা যাবে বলে মনে হয়? বলবা কিছু? না, এটা তো আসলে এখন আমরা বলতে পারছি না, তাই না? এটা তো আমাদের একটা আনসলভ ইস্যু আমার কাছে মনে হয়, যে আমরা এখানে দেখাচ্ছি থিওরিটিক্যালি, বা আমরা দেখালাম যে আমি হাই ইনকামকে ট্যাক্স করব, আলটিমেটলি তারা দিবে কি না, মানে তাও তো উচিত, তাই না? ধরো এখন এইটা ইস্যুটা হচ্ছে আমরা কতটুকু ইম্পোজ করতে পারবো, ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো। এক্সপেন্ডিচার ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে আমরা ধরো কিছুটা করছি, সোশ্যাল প্রোটেকশনে আমরা কিন্তু কিছুটা চেষ্টা করতেছি। আমরা 100% সাকসেসফুল না ইন টার্মস অফ টার্গেটিং দি, ওটা করতে পারছি না আমরা 100%। আমার তো প্রশ্ন এটাই ছিল, তাই না? স্যার, একটু যদি add করতে চাই, আমরা যদি অ্যাজিউম করে নিই যে রিচেস্ট মেটালটা মূলত ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরের বিলং করে, তো সেই ক্ষেত্রে অ্যালোকেশনের জায়গাটাতে যদি তাদেরকেও কিছু দেওয়া হয়, সেই ক্ষেত্রে কি মানে তাদের এন থেকেও তারাও কিছুটা আমি একটু ব্যাকগ্রাউন্ড, আমরা কিছু কাজ করেছিলাম ইয়ের জন্য, তোমার দেখার জন্য যে আমি ডোমেস্টিক বেস এক্সপেন্ডিচার কোথায় করবো আমরা। তো আমি যদি দেখি বাংলাদেশে যদি ডোমেস্টিক বেসটা দেখো, আমাদের এগ্রিকালচার আমরা এক্সাম রাখছি মোটামুটি ভাবে, এগ্রিকালচার ইজ এক্সাম। তো ম্যানুফ্যাকচারিং ইজ মোরলেস ট্যাক্স, আমরা 80% ম্যানুফ্যাকচারিং ট্যাক্স করছি। তোমার ধরো আমাদের বড় একটা সেক্টর হচ্ছে সার্ভিস, 52% অফ জিডিপি, কনজাম্পশন একটা বড় অংশ। ওইখানে আমাদের তিনটা জিনিস আমরা চেষ্টা করেছি, আমি আর বান্না মিলে কিছু কাজ ব্যাকগ্রাউন্ড দেখছিলাম, যে ওখানে আমাদের সোশ্যাল সেক্টর এবং পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কতটুকু শেয়ার আছে। সো 18% এর মতো ইজ ফুলি ফর্মাল। আর ওইখানে তারপর বাকিটা কি হচ্ছে, বাকিটা ইদার ফর্মাল প্রাইভেট এবং ইনফর্মাল প্রাইভেট। তো ওইখানে আমরা রাফ কিছু ক্যালকুলেশন করেছি, ওইটা ডিটেল কাজ করবো আমরা। সেখানে দেখলাম যে ফর্মাল সার্ভিস হচ্ছে অ্যারাউন্ড 44%। তো ওইখানে আমাদের ট্যাক্স দিচ্ছে কত, 2-3% বেস আমরা ট্যাক্স করছি। তো হিউজ মানে ট্যাক্স ওইখান থেকে আসবে, মেইন ট্যাক্স আমার কাছে মনে হয় ওইখান থেকে আসবে। তো ওইখানেই ফোকাস করতে হবে আমাদেরকে, নট দ্য ম্যানুফ্যাকচারিং ওভার বার্ডেন। এগ্রিকালচারকে আমরা স্টিল আমরা মনে করি এক্সাম করে যাব, কারণ ফুড প্রাইস এমনি বেশি এখানে। Acha, yeah. Oh, Ashik want to say something? No, because I want to respond a little to her. এটা it's not a question of কেউ দিতে চাচ্ছে কি চাচ্ছে না। It's a question of আমি as a state আমি কোন দিকে আমার ট্যাক্স বার্ডেনটা আমি কিভাবে সরাবো। আমি স্টেট তো আমি ওইভাবে দেখবো। বাংলাদেশে যেটা সমস্যা আমরা দেখি, যেটা আই থিঙ্ক আন্ডার ডেভেলপ কান্ট্রিতে, যে ট্যাক্স হচ্ছে ওইটাকে বেশি চাপ দেওয়া হয়। বাট এই যে বাবু যে জাস্ট এখন যেটা বললো যে সার্ভিস রিটেল, বিশেষ করে রিটেল only কটা 2-3%, but you see the size of the year. তো এখানে again the প্রশ্ন আসে যে যার সাইজ অফ দ্য জিডিপি তে শেয়ার, হাউ মাচ অফ দ্যাট শেয়ারের কনটেক্সটে আমার ট্যাক্সের শেয়ার কতটুকু, ওই ট্যাক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা ট্যাক্স পলিসি বা ট্যাক্স হাউ উই ইমপ্লিমেন্ট ওই জায়গায় তো ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। রিটেল সেক্টরকে তো উই নিড টু এখন আসবে, নো নোবডি ওয়ান্টস টু, ইউ ওয়ান্ট টু পে ট্যাক্স, আই ওয়ান্ট টু, নো। দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট ইজ আ কোয়েশ্চেন অফ দেন, এক নম্বর হলো যে মানুষকে তো অ্যাকসেপ্ট করতে হবে যে স্টেট নিডস টু পারফর্ম, সো ট্যাক্স লাগবে। এখন আমি ট্যাক্সটা কত ইজি করতে পারি, কত সহজ করতে পারি, এখানে যে জিনিসটা হচ্ছে যে অনেক সময় আমাদের দেশে যেটা ট্যাক্স দিতে চায় না, বিকজ ট্যাক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের প্রবলেম, বিকজ ওয়ান ডাজন্ট ওয়ান্ট টু গেট ইনটু এনি সর্ট অফ ইন্টারাকশন উইথ দেম, অ্যান্ড ওইটা দুই দিকেই আছে। And there are also private side who also don't want to give it. So they want, so এইগুলো তো bigger challenge, is a bigger governance challenge, ওইদিকে যেতে হবে। বাট অনলি ম্যানুফ্যাকচারিং বা ফর্মাল বা স্যালারিড পিপল, সবচেয়ে বেশি ট্যাক্স তো যদি বার্ডেন হয় ওই স্যালারিড পিপল, বিকজ অ্যাট সোর্সটা থেকে নিয়ে নিচ্ছে, হি হ্যাজ নো চয়েস। তারপরে আবার রিফান্ডের ব্যবস্থাটা ইজ সো পুয়ার, যে আমি আগে নিচ্ছি and then I have paid up and then money doesn't get returned. এটা this is something একটা anomaly we have to handle. Even agriculture zero, but there are things that and in the name of agriculture there is business going on that is expanding. Should it be out of it? So আমাদের ওই জায়গায় we have to, I think, come to a we have just given a report. I haven't seen the details of it. Maybe those areas have been ওই যে base বাড়ানোর কথা বলতেছে, so এগুলো তো লাগবে, বাট দ্য প্রিন্সিপাল তো ইজ ভেরি। বাট আমার হলো যে তোমরা এখানে
maybe you start off little research as a group and try to understand the model and make your assumptions. এই যে আমাদের সাথে যেটা বললো যে ফেডারেল রিজার্ভ ফাইন্যান্স মডেল বাট couldn't predict. And we should not expect. ইস্যুটা হলো যে can we get a direction? And মূল জায়গাতে সিমুলেশন যে হয় যে ঠিক আছে সিমুলেশন খেলে if this happens, but আশিক যেটা বলছে lot of it is behavior, individual behavior. অনেক জিনিস আমরা ওই মডেলের মধ্যে দিতে পারি না, বাট একটা ডাইরেকশন পাইলো we can work on that. But if you get the skills, that is important. So এখানে because you have help, so তোমরা যদি এরকম you might want to think that individually হোক as a group হোক, why don't you pick up a particular research question and try to do it, and then next 6 months, 8 months you do it in between your work as a group. তোমরা করো, নিজেরা think করো, আর এই তো আছে বাবু আছে আশিক আছে, you can always talk to them and get yourself. I mean, this is what I was trying to mention. আমি একটু অ্যাড করবো, সরি, হ্যাঁ, একটা হচ্ছে যে আমরা যদি দেখি যে ভ্যাটের নেগেটিভ লিস্ট কিন্তু অনেক বিশাল, প্রায় 80% মতো। আমরা সব নেগেটিভ লিস্টে দিয়ে রাখছি ভ্যাটের জন্য, সো ওগুলোকে আস্তে আস্তে নেগেটিভ লিস্ট থেকে কমাতে হবে। সো যেটা আমাদের সার্ভিস একদম আনট্যাক্স, হ্যাঁ, শুড বি ট্যাক্স, একদম আনট্যাক্স হয়ে গেছে। আরেকটা জিনিস বলি, ইউকে যখন আমরা বেস বাড়াবো, রেট না বাড়ালো, প্রথম কিন্তু একটা ধাক্কা হবে, সব দাম একটু বেড়ে যেতে পারে, হ্যাঁ, ওটা হচ্ছে একটা এফেক্ট হবে, তারপরে কিন্তু আবার ওটা অ্যাবজর্ব করে নিবে। ইউকে যখন 20% ভ্যাট করলো, প্রথম কিন্তু একটা ধাক্কা হয়েছে, ওটা ওরা অ্যাবজর্ব করে নিচ্ছে, কারণ ওটা অ্যাবজর্ব করতে হবে, কারণ ট্যাক্স বাড়ালে আমার কোনো এফেক্ট হবে, এটা হতেই হবে, এফেক্ট হবে, প্রাইসের উপর এফেক্ট হবে, বাট ওটা অ্যাবজর্ব করতে হবে অ্যাটলিস্ট, ওটার কম্পেনসেটরি মেকানিজম থাকতে পারে, সেটা তো আলাদা হবে। আমরা দেখি, আমরা কিছু কাজে পড়েছিলাম, আমি আর হাসান স্যার, যখন 2012 সালের ব্যাটটা গভর্নমেন্ট নিয়ে করতে ছিল, এবং সেখানে কিন্তু রিটেল সব চলে আসছিল, এবং তখন আমরা দেখেছিলাম যে ইকুইটি কিছু এফেক্ট হবে, তখন কম্পেনসেটরি মেকানিজম গুলো কি হবে সেটাও কিন্তু আমরা চিন্তা করেছি। সো ওই পলিসিগুলা একটা ডিরেকশন দিবে, কিন্তু আলটিমেটলি আমি সবসময় মনে করি গভর্নমেন্ট ডিসিশন কিন্তু ডিফারেন্ট ভাবে হয়, তাই না? ওখানে অনেক কিছু চিন্তা করতে হয়, হ্যাঁ, এবং মডেল বললেই যে আমি এটা করবো ঠিক না, মানে ওরা একটা ডিরেকশন দিবে, সাইজ দিবে, কিন্তু আলটিমেটলি একটা পলিটিক্যাল ডিসিশন হবে, তাই না? অনেক চিন্তা ভাবনা করে নিতে হবে, যেটা বললাম যে ভ্যাট প্রাইস বাড়বেই, এফেক্ট হবে এখানে। আর যেটা খুরশিদ ভাই বললো, আমরা শুরু করতে পারি স্যাম এক্সারসাইজ দিয়ে, উইচ ইজ মাচ ইজিয়ার। আমরা স্যাম দিয়ে কিছু করতে পারি, যে রেমিটেন্স বাড়ছে বাংলাদেশ, তার ইম্প্যাক্ট কি হতে পারে, এরকম একটা প্রশ্ন, বা সোশ্যাল প্রোটেকশন যদি আমরা চেঞ্জ করি তাহলে কি হতে পারে, এই ধরনের কাজ তোমরা শুরু করতে পারো স্যাম দিয়ে, হ্যাঁ, ইজিয়ার, মাচ ইজিয়ার, অনেক সময় মোর রিলায়েবল। হ্যাঁ, সেটা। আমি খালি ওই প্রশ্নটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, দ্য ফলোইং সেন্স যে মানে ও পলিটিক্যাল ইকোনমি নিয়ে এসছে, তো এটাকে আমরা যেভাবে ইনসেন্টিফাইজ করতে পারি ওয়েস্টার্ন ইন্টারেস্টকে, একটা হচ্ছে পরিষ্কার দেখানো যে আমাদের যে এক্সপেন্ডিচার লেভেল, আমার একটা হিসাব আছে যে আমাদের পার ক্যাপিটা এক্সপেন্ডিচার আমাদের ইন্ডিয়ার চেয়ে হাফ, ভিয়েতনামের চেয়ে অ্যাবাউট লেস দেন হাফ পার ক্যাপিটা এক্সপেন্ডিচার, পাবলিক এক্সপেন্ডিচার। তো এইভাবে তো কিছু হতে পারে না। আমরা বলছে 4% অফ জিডিপি করবে হেলথে, এডুকেশনে, আমাদের কোনো রেভিনিউ কালেকশন হচ্ছে 7-8%। তো ওখানে দুটো আছে যে এক্সপেন্ডিচার সাইডের গুণগুলি দেখানো, সেকেন্ডলি তুমি যে ডাইনামিক্স যখন নিয়ে আসবে, হ্যাঁ, তখন দেখা যাবে 5 বছরের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং এরও অনেক ধরনের লাভ আছে, ডিমান্ড বাড়ছে, ডাইনামিক্স আনলে পরে। আপনারা যারা এই বিষয়ে ইন্টারেস্টেড, এখানে দুইটা লিটারেচার আছে, আই থিংক ইউ ক্যান লুক। একটা হচ্ছে হিস্ট্রি অফ ফিসকাল ক্যাপাসিটির একটা বড় লিটারেচার আছে, হ্যাঁ, যেটা একটা স্টেটের 2-3টা ক্যাপাসিটি হয়, একটা হচ্ছে ফিসকাল ক্যাপাসিটি, একটা হচ্ছে সিকিউরিটি ক্যাপাসিটি, policy capacity, right? These are the capacity dimensions on which a state capacity evolves over time. Fiscal capacity যে history আছে literature, এটা very fascinating literature. এখান থেকে বোঝা যায় যে একটা রাষ্ট্রের, আমি একটা এক্সাম্পল দিই, আমি জাপানের ফিসকাল ক্যাপাসিটির হিস্ট্রি পড়ছিলাম, যে তারা সো বেসিক্যালি অল্প কথায় যদি বলা হয় যে যেই দেশ যতদিন যুদ্ধে ছিল তার ফিসকাল ক্যাপাসিটি তত বেশি ভালো, কারণ যুদ্ধ রিকোয়ার্ড ফাইন্যান্সিং এবং ওয়ার প্রেশার ক্রিয়েটেড ফিসকাল ক্যাপাসিটি ইন ইউরোপ, চায়না, জাপান হিস্টোরিক্যালি, বিকজ ইউ নিড দ্য বেস্ট রিসোর্স ট্যাক্স ম্যানেজার to finance your generals and finance your warfare. So unfortunately, Bangladesh does not need to go into a war to develop fiscal capacity, but that's the history. But interestingly, আমি জাপানের শোগানেট হিস্ট্রি পড়ছিলাম, সেখানে ট্যাক্সিং করার জন্য দেখা যেত শোগানেট এম্পারারের, শোগানেটের অফিসাররা গিয়ে দেখতো যে একটা বাড়িতে কয়টা দরজা আছে,
একটা বাড়িতে কয়টা জানলা আছে, একটা বাড়িতে কয়টা কবর আছে, একটা বাসায় কয়টা পশু পাখি আছে, কয়টা ফার্নিচার আছে, এগুলা প্রক্সি দিয়ে তারা ট্যাক্স করে, যেগুলা লুকানো যায়। ইউ ক্যান হাইড ইউর ইনকাম, আপনি হয়তো আপনার ধান কত আছে, ই কত হয়েছে, এটা লুকানো যায়, বাট আপনার বাসার লাক্সারি আইটেম লুকানো যায় না। সো ইট স্টার্টেড ভেরি আর্লি, আই এম টকিং অ্যাবাউট 250 years ago, যে বাসার আমি দেখেছি অনেক আগে ইগুলা আছে, এই কয়টা বাসার জানলা, কয়টা দরজা, এটার উপরে জাপান ট্যাক্স করতো, রাইট? সো ইটস আ ভেরি ইন্টারেস্টিং হিস্ট্রি, যে ফিসকাল হিস্ট্রি ক্যাপাসিটি। বর্তমানে যেটা আসাম ভাই বললেন, নাজিং এর উপরে অনেক বড় একটা লিটারেচার তৈরি হচ্ছে। আপনারা যারা ফিসকাল ক্যাপাসিটি নিয়ে, যে আমি ট্যাক্স বিহেভিয়ারটাকে কিভাবে, উনি যেটা বললেন এলিটদেরকে আমি কিভাবে মোটিভেট, আপনি যদি আবার আমি 250 বছর আগের হিস্ট্রিতে না যাই, 50 বছর আগের হিস্ট্রি যাই, এখন এটা অনেকে একসেপ্ট করে নেয় যে ইউরোপের যে ওয়েলফেয়ার স্টেটটা এসেছিল সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে, এবং যে ট্যাক্স কমিটমেন্ট এসেছিল, এটা হ্যাপেন্ড আন্ডার দ্য কমিউনিস্ট থ্রেট। ইউরোপ এন্ড আমেরিকা ফেল্ট যে তারা যদি রিডিস্ট্রিবিউট না করে, কমিউনিস্ট ওয়েভ উইল টেক ওভার ইউরোপ এন্ড আমেরিকা। এবং এই বোর্জোয়া কম্প্রোমাইজ, যে ঠিক আছে আমাদের কমিউনিজমের দরকার নাই, আমরা রিডিস্ট্রিবিউট করে এই প্রেশারটা কম রাখি, ক্রিয়েটেড দ্য 90% মার্জিনাল ট্যাক্স আমেরিকাতে। আইজেনহাওয়ারের সময়, ট্রিক কোয়েশ্চেন, এফডিআর এর সময় চিন্তা করতে পারবে 90% মার্জিনাল ট্যাক্স পেয়ে। এফডিআর সময় থেকে আইজেনহাওয়ার রিপাবলিকান অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে মানে এখনকার $4 মিলিয়ন উপরে হলে পরেই ওই টাকাটা 93% ট্যাক্স। 90%। চিন্তা করে এখন সে বিলিয়নিয়ারদের কি অবস্থা। এবং এটার জন্য কোনো গ্রোথ ক্র্যাশ করেনি। মানুষ যে বলে না যে ট্যাক্স করলে বড় লোকদের গ্রোথ ক্র্যাশ করবে, কোনো গ্রোথ ক্র্যাশ করে। পুরো মিডল ক্লাসের গ্রোথ হয়েছে ওই 30 বছর ওই ফাইন্যান্সিং এ, শিক্ষা, হাউজিং ইত্যাদির উপর এত খরচ করে ওটা আমেরিকান মিডল ক্লাস। এখন কোশ্চেন হচ্ছে ওই থ্রেটটা নেই গ্লোবালি। যখন 80 দশক ওই থ্রেটটা চলে গেল, ওয়েলফেয়ার স্টেট ডিসম্যান্টলিং শুরু হয়ে গেল, নিউ লিবারাল প্যারাডাইম এসে পড়লো, মার্জিনাল ট্যাক্স রেট পড়ে গেল, রেগান ইকোনমিক্স, ল্যাফার কার্ভ, এগুলা মানুষের মাথায় ঢুকে গেল। এখন আর একটা নতুন প্রবলেম হয়েছে, নট অনলি বোর্জোয়াদের কোনো থ্রেট নেই, আই হোপ জুলাই কোনো থ্রেট কিনা আই ডোন্ট নো, বাট যদি কোনো থ্রেট নেই, বাট এলিটদের ক্যাপিটালটাও খুব মোবাইল হয়ে গিয়েছে। আপনি দেখেন আয়ারল্যান্ডের ইকোনমি, আই ওয়াজ লুকিং এট আয়ারল্যান্ডস ইকোনমিক সাকসেস, you see all the global tech companies have parked their companies in Ireland now because they have one of the lowest corporate tax rate. এখন globally যেটা পিকিটি বারবার বলার চেষ্টা করছে, it's a race to the bottom and it's not a sustainable equilibrium, it's a prisoner's dilemma. আপনিও আপনার ট্যাক্স কমায় দিচ্ছেন, আমিও আমার ট্যাক্স কমায় দিচ্ছি অ্যাপেলকে আনার জন্য, অ্যাপেল লাস্ট পর্যন্ত সবচেয়ে লোয়েস্ট ট্যাক্স ইকোনমিতে চলে যাচ্ছে, আপনিও লস আউট, আমিও লুজ আউট। আমরা দুজনে যদি কর্পোরেট ট্যাক্স একটা গ্লোবালি একটা মিনিমাম জায়গায় রাখতাম, তাহলে আপনার ওই ট্যাক্সের উপরে, যেই কারণে চায়না ইজ অলসো ফেসিং 250% ট্যাক্স ডেট, বিকজ চায়নার যে মেয়র মডেল, কাউন্টি মডেল, আপনি স্টেট মডেল, তারা ইনভেস্টমেন্ট অ্যাট্রাক্ট করার জন্য ট্যাক্স কমিয়ে দিয়েছে। এখন প্রত্যেকটা স্টেট ডেটের আন্ডার ডেট চলে গিয়েছে, বিকজ বাই ট্রাইং টু অ্যাট্রাক্ট। সো এই গ্লোবাল প্রবলেম গুলো আছে। আমাদের ট্যাক্স পলিসি অলসো নিডস টু ক্যাপচার, যেটা বারবার আমরা বলছি যে আপনি কর্পোরেট ট্যাক্স বাড়িয়ে দিবেন, ভিয়েতনামে কোম্পানি চলে যাবে। You also have to factor in this global reality while we think deeply about our fiscal capacity. এটাই তুমি যেটা দেখলাম না, আমি একবার ইয়েতে গেছিলাম, নেদারল্যান্ডসে গেছিলাম 2098 সালে। ওইখানে দেখলাম যে বাসায় সিঁড়িগুলো এরকম উঁচু, কারণ ওরা সিঁড়ির উপর ট্যাক্স করতো, তারপর সিঁড়ির উপর। তো ধরেন ফ্যাসিনেটিং। তারপরে সব জিনিস যেত জানানোর দিয়ে, কারণ এত চিপা চিপা ইয়ে ছিল, ন্যারো সিঁড়ি, যে ওখানে জিনিস উঠতো না, ওখানে জানালা খুলে জিনিস নিতে হতো তোমার। তো ওই ধরনের। প্লাস ইউরোপে যেটা বললাম তুমি, ইউরোপের সোশ্যাল প্রোটেকশন কিন্তু শুরু হয়েছে 1800 সালের দিকে, এবং তখন তারা কত ইনভেস্ট করতে জানো? ওরা ইনভেস্ট 2% অফ জিডিপি, যেটা তুমি বললা, ওই 90%, ওই ম্যাসিভ ইনভেস্টমেন্ট তখন, বিকজ ওই জিনিসগুলাকে ইয়ে করার জন্য, সোশ্যালিফাই করার জন্য। কমিউনিস্ট রেভলিউশন 19th সেঞ্চুরিতে, লেট, একদম লেট। জার্মানিতে তোমার বিসমার্কের আমলে বড় আকারে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রামস। এখন তো আপনাদের স্যার, আমেরিকান তো দেখলাম ট্রাম্প 5 মিলিয়ন দিয়ে শেষ করে দিবে ডেট।
5 মিলিয়ন গোল্ড কার্ড দিয়ে এই যে। ওই প্রথম ভালো হিসাব বলতে চাই না, মানে হ্যাঁ, তো সব কলাপ করতেছে। এত এত রেভিনিউ রেজ করার পড়েছে না, সাংঘাতিক রেজ হ্যাঁ, করেছে, সেটাই। কিন্তু এটা হাউ মাচ ইজ ইট ইজ লেস দেন 10% অফ দ্য এন্টায়ার রেভিনিউ। ট্যারিফ রেভিনিউ থেকে এটা রেট 10 গুণ বেড়ে গেছে, কিন্তু দ্যাট ইজ লেস দেন 10% অফ দ্য আমেরিকান ফেডারেল গভর্নমেন্ট রেভিনিউ। তো এটা রিডিকুলাস সব But there is a big cost যেটা ঢুকাই দিচ্ছে আমেরিকান সোসাইটি, তো আমরা paying for it. শেষ করি না? It's আচ্ছা, anybody anything? Okay, go ahead. আমি ওয়াসিমা সাদিয়া, বিআইজিডি তে সিনিয়র প্রোগ্রাম অ্যাসোসিয়েট হিসেবে আছি। শুরুতে আজকের সেশন নিয়ে একটু বলি। আজকের সেশনে আসার আগে আসলে আমি আমার সিজি নিয়ে আগে কাজ করার অভিজ্ঞতা নেই, তো একটু পড়ে এসেছিলাম। আমার কাছে মনে হয়েছে যদি একটু কি পড়ে আসতে হবে বা একটু যদি কিছু ম্যাটেরিয়ালস থাকতো যেহেতু ইয়াং রিসার্চারদের জন্য, তাহলে একটু পড়ে আসলে হয়তো আমি আরেকটু বেশি করে রিলেট করতে পারতাম। এটা গেল। আরেকটা জিনিস আমার খুব এনকারেজিং লেগেছে যে আপনারা ইয়াং রিসার্চারদেরকে এটা নিয়ে কাজ করতে বলেছে। একটা ইন্টারেস্টিং ফাইন্ডিং বলি, আমরা রিচ নামে একটা রিসার্চ গ্র্যান্ট অ্যারেঞ্জ করছি, স্যার আছেন ওখানে। আমরা 340 অ্যাপ্লিকেশন পেয়েছিলাম, সেখানে খুবই কম পার্সেন্টেজ অ্যাপ্লিকেশন এসেছিল ফিসক্যাল পলিসি এবং গভর্নেন্স। এবং ফাইনালি যে 14টা টিম কম্পিট করছে সেখানে মাত্র একটা টিমেরই প্রাইমারি থিম হচ্ছে ফিসক্যাল পলিসি। অ্যান্ড তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ইয়াং রিসার্চারদের মধ্যে মেবি ইন্টারেস্ট কম, এই ধরনের সেশন আসলে তাদের ইন্টারেস্ট বাড়াতে আই গেস অনেক হেল্প করবে। আর আরেকটা বিষয় জানেন আমাদেরও টিম শর্টলিস্টেড হয়েছে, Oh, good, আনাবিল, সামা, মুনেম, but not fiscal. না No, not fiscal. climate shock and financial. Okay. But no, this is a good, I think next time আরো হবে নাকি রিচ রিচ? হ্যাঁ একটা রাউন্ড টু আসছে। I think তোমরা চিন্তা করো, বুঝতে পারছো? তোমরা চিন্তা করো, কম্পিট। যেটা আসলে বলছো না, কিন্তু ফিসকাল তো হচ্ছে একটা স্টেটের মেরুদণ্ড, যেটা ইনফ্যাক্ট নট জাস্ট ইউরোপ, ইউকের মিলিটারি পাওয়ার রাইজ হচ্ছে ওদের ফিসকাল এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে ওরা অনেক বেশি সামনে এগিয়েছিল কম্পেয়ার টু ফ্রান্স এন্ড আদার কান্ট্রিজ। মিলিটারি ডিফেন্স অন্য দিক দিয়ে ওয়ার্ক করে, নট ফিজিক্যাল অনলি। টেকনোলজি এভলিউশন বা রেভলিউশন যেটা হয়েছে, ইট ইজ বেসিক্যালি কামস ফ্রম মিলিটারি and then it gets transferred. আমাদের ইন্টারনেট Everything. Name anyone. Anyhow, please go ahead. আর একটা হচ্ছে আমরা ওই যে স্যারের সাথে ডিসকাস করেছি, আমরাও চিন্তা ভাবনা করছি যে আসলে ট্যাক্স ফ্যাট নিয়ে কোনো কাজ করা যায় কিনা জয়েন্টলি। সো এটা নিয়ে না, কথা হয়েছে। এই ওয়াসিমারি কনসেপ্ট নোটটা আমি আপনাকে শেয়ার করেছি, একটা কনসেপ্ট নোট Yes, sir. ভ্যাটের উপরে শেয়ার করেছি না, তো ওয়াসিমা আপনার সাথে Formal- কথা বলবে ফর্মাল এন্ড ইনফর্মাল এসএম এর উপর, এসএম এর উপরে ভ্যাটের উপরে একটা কাজ করতে চাচ্ছে, তো আমি আপনাকে বলেছি। খুবই ভালো। সরি, একটা জরুরি পয়েন্ট, প্রপার্টি ট্যাক্স নিয়ে এসছো, এখানে কিন্তু বিশাল আমাদের পোটেনশিয়াল আছে। মানে আমাদের বেসিক যেটা হিসাব হচ্ছে রিডিকুলাস অ্যামাউন্ট, যেখানে অন্যান্য দেশে 2% অফ জিডিপি মতো ওরা নিয়ে নেয় ওরা প্রপার্টি ট্যাক্স থেকে, আমরা কিছুই কালেক্ট করি না। আমি ঢাকা চিটাগাংয়ের কথা বলছি, তো বাকি দেশ বাদ দিলাম। তো এখানে কিন্তু কাজ করার এবং রেভিনিউ আনার একটা বড় একটা স্কোপ আছে, যেটা প্রোগ্রেসিভও এবং অনেক ধরনের সুবিধা। আমাদের property tax raise a we have a basic structural problem. Structural problem is how do you do our capital gains? How do we do our stamp duty? We probably have at a point that people don't declare the real value of the property. If we could, that was the starting point. What is the value of the property? Then could lead. Unfortunately, the age, unless again, that's also a issue of the tax, overall tax, or that's a non-tax revenue, of course. এই জায়গাগুলোকেও কিন্তু there are areas which I think very important, যেগুলো দেখা দরকার। যে আমার সাথে absolutely right, যে প্রপার্টি ট্যাক্স কিন্তু ওই মিউনিসিপ্যালিটি উঠায় বোধহয় ওই হোল্ডিং ট্যাক্সের নামে, হ্যাঁ, বাট ইটস অ্যান অ্যাবারেশন, ইটস নট দ্য ওয়ে ইট শুড বি। ওইদিন আমাদের এখানে ক্যাশলেস প্রোগ্রামে একজন ভালো বললেন যে আমাদের ক্যাশটা তৈরি হচ্ছে কোথায়? ক্যাশটা বেসিকলি তৈরি হচ্ছে প্রপার্টি সেল এন্ড বাইতে। যে আমার যেহেতু একটা বড় একটা আনডিক্লেয়ার্ড ইনকাম হচ্ছে যখন আমি প্রপার্টি বিক্রি করছি, এন্ড এটা উপরেও কেউ ট্যাক্স করতে চাচ্ছে না, তো সে থিঙ্কিং আউট লাউড করছে। আই কুড নট টেক আ পজিশন অন দিস, আমার আরো একটু ডিপলি চিন্তা করতে হবে। No, but people are holding cash on that. হ্যাঁ, But then nowadays, because of difficulty to put in the bank, it is increasingly going out of the bank. going out of the bank. Because now TIN and the tax returns and all those, and then immediately it comes. So
I know personally know some people হুম do a very fair thing, but Dollar করে রেখে মোজা রেটের বেশি যাবে না, ডলার তো একবারও হয় না। হ্যাঁ I know people holding absolute cash. হ্যাঁ হ্যাঁ। exactly. উপায় নাই তো তার। এবং এবং এখন কথা হচ্ছে এটাকে ট্যাক্সে আনা যায় কিভাবে, তো সে ভালো একটা বলেছে যে রাদার যেহেতু আপনি ভ্যালু জানেন না, ভ্যালু অফ দ্য, যে আমি আবার সোডনেট হিস্ট্রিতে যাচ্ছি, যে ওই ভ্যালু যেহেতু জানি না বাট সাইজ অফ দ্য ডাইমেনশন অফ দ্য প্রপার্টিতে জানি, রাইট? তো এখন গভর্নমেন্ট যদি ভ্যালুকে ট্যাক্স না করে ঠিক করে আচ্ছা ঠিক আছে আমি পার স্কোয়ার ফিট গুলশানের অ্যাপার্টমেন্ট এত ট্যাক্স দেব, আমি ভ্যালুতে আমি আর যাব না, তাহলে ভ্যালু আপনি দেখাতেও আর কোনো অসুবিধা নেই যে আমি ভ্যালু দিয়ে আমার ভ্যালুটা আমি ব্যাংকেই রাখবো। এখন তো আপনি দুইটা প্রবলেম ক্রিয়েট করছেন, আপনি ট্যাক্সও পাচ্ছেন না, টাকাটাও মানুষ ব্যাংকে রাখছে না। বাট আপনি যদি বলতে দেখছেন না গুলশানের 3000 স্কোয়ার ফিটে পার স্কোয়ার ফিট আপনার এত টাকা দিতে হবে, সো পার স্কোয়ার ফিট 1 লাখ টাকা দিতে হবে বা 50,000 টাকা দিতে হবে, 3000 আপনার 1.5 কোটি টাকা দিতে হবে। আমরাও জানি যে গুলশানের 3000 স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাটের দাম 10 কোটি টাকা এরকম হবে, রাইট? সো ইফ ইউ গো বাই দ্যাট কাইন্ড অফ তাহলে দেখা যাবে আমরা দুইটা, যে একটা টাকাটা তারপর আমার ব্যাংকে রাখতেও কোনো অসুবিধা নেই, আবার আপনি ট্যাক্সটাও আপনি গভর্নমেন্ট পেয়ে গেল। সো উই হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যালং দিস লাইনস যে মেবি হিস্ট্রি ক্যান টিচ আস যে হাউ টু But I think all this requires, I think, even more thinking into it. এগুলো এই ধরনের রিসার্চ যদি আসে যে অ্যাকচুয়ালি এটা কি করা যায়, দ্যাট বি গুড। বাট এনিওয়ে দিস আ গুড স্টার্ট এন্ড আই থিংক উই ক্যান Thank you. কন্টিনিউ। বাট দেখো তোমরা কিন্তু ট্রাই টু ফর্ম টিমস, ইন্ডিভিজুয়াল দরকার নেই, হোয়াই টু ফর্ম টিমস এন্ড গিয়ে ওই যে আবার যে আরেকটা আসছে কম্পিটিশন আসছে, গেট রেডি ফর ইট। ইন দ্য মিন ওয়াইল হোয়াই টু স্টার্ট অফ অ্যাজ গ্রুপস এন্ড বেসিক এক একটা অ্যাজাম্পশন নিয়ে ট্রাইট। ওকে, এন্ড থ্যাংক ইউ এভরিবডি। থ্যাংক ইউ। Thank you. আচ্ছা, স্ন্যাক্স কোথায় আছে? Oh. স্ন্যাক্স খাওয়ার কথা তো